Alright, so let's roll with this. Amit, तिमीलाई के लाग्छ यो होइन यो बनाउनलाई यो टेक जुन छ नि होइन जहाँ ब्राड पिट र के भन्छ के अरे द अदर गाई टम क्रुज देयर फाइटिङ इट अफ होइन बाइट डान्स होइन एआई जेनेरेटेड भिडियो whatever this is होइन यस्तो रियल छ होइन how long do you think it takes to create something like this आज र what do you think is going to happen in another 10 years? So by how long you mean how much time did someone spend on creating something like this? Yes. Talk on the mic. Yeah. I don't think it must have taken not a lot of time. I think few days. On iterations. Like it's pretty good, right? One thing you need to know about AI generated things is it doesn't happen once, okay? You have to keep on iterating, and then it comes out. So must take a few days to create something like that, maybe. Is my understanding. What do you think is the cost? Less than $100? Yeah. No. More? $100, man. Yeah. In $100. $100 is insane, the AI, man. Yep. So that's it. Yeah. I mean, like, not sure, but then it's low. Yeah, it's lower than that. I mean, it's not lower than $100, but it should be low. Okay, so there's a Spielberg बनाए जस्तो लाग्छ है Google this ल Steven Spielberg opening scene of this very famous movie that he did होइन Steven Spielberg train scene CGI भनेर गर त अनि त्यसपछि This is how we talk to AI. Dude, Google Steven Spielberg. This is exactly how we talk to AI. This is actually better. Now we should see what we write to AI. He knows how I write. Spielberg थियो कि Hugo भन्ने मुभी हो कि त्यस्तै कुन चाहिँ मुभी हो होइन अझ तल Hugo होइन हो कि HUGO गर त एउटा सिन छ कि होइन HUGO गर त Hugo होइन Hugo हो कि Spielberg हो कि को थियो Spielberg Very similar. Spielberg को मुभी ओके Spielberg थियो कि ल तल हो यो सिन है त त्योभन्दा तलको ल Hugo Spielberg कै हो जस्तो लाग्यो मलाई यो होइन अलराइट So यो जुन scene छ नि होइन it took them forever to do it in 2011 रे के like boatload of money God knows how much money they spent to do this opening shot भन्ने यो मुभीको छ कि होइन आजको दिनमा यही कुरा गर्नु पर्यो भने you can basically get it done in like basically nothing रे के होइन यो भन्दा नि अर्को एउटा opening scene छ कि होइन opening scene खोज है Hugo को होइन त्यो scene गर्नलाई it took them like forever to do it. For example, Transformers गरौँ होइन Transformers गर्नु पर्यो भने त it took them forever to do it. Now I don't think it takes like any time to do Transformers को scene. It's it has become a skill issue. This is the shot ल होइन looks pretty AI यार Same thought. है यसलाई फास्ट गरेर त मिल्छ भने होइन डबल ट्रिपल स्पिड गरेर त यस्तो राम्रो छ यो होइन द लुक एट दिस But this is 2011 को के भन्छ त्यसलाई CGI? Like I think it also won Oscar. यो मुभीले VFX को लागि CGI को फुल फर्म के हो? Computer generated images. Computer generated images. Do Transformers होइन अनि त्यसपछि के अरे Optimus Prime ओपनिङ सिनहरू त्यस्तो गरेर त एउटा त्यसले जब त्यो के भन्छ गाडीबाट त्यो उसमा बन्छ नि थाहा छ नि होइन के अरे Optimus Prime भन्छ नि होइन त्यो हेरेर त कस्तो छ Do it in real time. के भन्छ Transformers Optimus Prime. Scene गरेर न त्यो के निस्किन्छ नि यिनीहरूको त्यही फर्स्टै हो र यसैबाट बन्ने हो त्यो ट्रकबाट झ्यामझुम बन्यो वो बन्यो ए ट्रक चेन्ज भयो ट्रक के अरे अर्कोको नाम के थियो त्यो गुन्डाको नाम मेगाट्रन अप्टिमस प्राइम भर्सेस मेगाट्रन गरेर त द्याट्स इन्सेन नि होइन रियल टाइममा गरेर त हामी पनि हेरौँ न भर्सेस त्यसैमा गर न भर्सेस के अरे मेगाट्रन गर न
कसरी बनायो होला जस्तो लाग्छ यार मलाई यार India, the answer is always throw some Indians at it. Actually, Indian. Oh. बनायो होला के अरे के भन्छ हाम्रो शाहरुख खानको कम्पनी हेभिली इन्भल्भ हुन्छ नि यस्तो कुरामा ए हो न अनि Look at this shit, man. It's insane. All right, Alok, why don't you, let's rock and roll from this. Alok, why don't you introduce yourself to everybody? Okay, my name is Alok. I'm involved in two things right now. एउटा म एउटा tangible careers भन्ने company build गरिरहेको छु. So यो चाहिँ it is a layer that can sit between something like a Coursera and a LinkedIn. जस्तो Courseraमा जब हामी पढ्छौँ, so you run through the courses and you get to a certificate, but that certificate does not generate enough proof that you are skilled. And on LinkedIn, जब मान्छेहरूले चाहिँ मलाई यो स्किल छ भनेर लेख्नुहुन्छ, there is no proof that they actually have that skill. So बिचको infrastructure जुन छ, that is missing. अनि pre-LLM फेजमा चाहिँ that is almost impossible to build it. But अहिले चाहिँ it is possible, so we are building that infrastructure that can verify learning and can be used to hire people precisely. So to build गरिरहेको अनि हाम्रो नामी भनेर AI research center छ. So I'm involved there till last year July as the head of education outreach. So I used to teach people, and right now as a research fellow. मेरो रिसर्चको एरिया चाहिँ how do organizations evolve in the post AI world, कसरी change हुन्छ, so how do the organizations of the new world look like. So that these are the kind of things that Interesting, man. And you run a podcast as well. post AI. Just to talk about what that's part of the outreach. And that's where Amit has been. Amit, all right. Sabhinanलाई introduce yourself briefly. Yeah. So I'm Amit Timalsina. So I primarily work as an AI consultant. That's how I make most of my money. In Nepal, I'm consulting Leapfrog right now, and I also have a US client whom I help. They're a pre-seed startup who are trying to do something on enterprise AI. Other than that, in the side, I keep on building products. These products are fully bootstrapped. So last product I built was BlinticAI.com. .ai was expensive. So I think it was a customer support chatbot solution that anyone could plug into their Instagram pages, websites and stuff like that. And I think I scaled it to like 5,000 MRR, 6,000 ARR dollars. I paused it because it was not growing and I didn't figure out margins very well because I was the cheapest alternative. That was my selling point. Right now I'm building another product with him called storybody.com. Again, .ai was expensive. So I think he will talk more about that, but it's essentially a co-pilot for directors to generate storyboards from screenplays. Other than that, yeah, I keep on building products and code with Cloud Code and ship things fast, I think. I need you in my life. हेर मलाई यति मात्र भनिदियो होइन कि 10-15 वर्ष अगाडि बिटकोइन जसलाई किन्नलाई कसैलाई एक्जाम्पल दिन्थ्यो भने मलाई अहिले के किनेर राख भनेर एक्जाम्पल मात्र दिइरहेको होइन हरेक दिन होइन अनि नेपाली कानुनले मलाई किन्न दिन्छ भने म किनेर राख्छु अनि 20 वर्षपछि भेटौँला मेरो यादमा .ai डोमेन .ai डोमेन एउटा किनेर राख्नु मेरो यादमा भेटौँला म तिमीलाई त्यही बसेर कुरा गरौँला त्यसपछि होइन त you want to talk about your engineering career? त्यही भएर म जबरजस्ती यहाँ छिरेको किनकि I have to introduce myself as an engineer as well. एक त कमेडी गरेर माथि गइरहेछ नि दाइ सो पनि पोस्टपोन भइरहेछ मान्छे आइरहेछ होइन मान्छे आइरहेछ नि अब सफ्टवेयर बनाम फेरि भनेर I like it, man. I like it. All right. अमितको बारेमा मलाई के अरे जसले जे भनेको छ त्यो एकदम ट्रु हो. One thing I want to say to my audience that he's a young scientist, self-learned, होइन, from Butol. Yes. होइन त म छोटकरीमा भन्छु है त्यो होइन अनि त्यो चाहिँ आलोकको बारेमा मलाई जसले जे भनेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ आइरन म्यान समेत दौडाएछ भन्ने सुनेको थिएँ मैले बजारको हल्ला अनुसार होइन so I'll keep to that and all the other things. You've trained a lot of my friends होइन so म त्यसरी नै राखिदिन्छु. You train people? Yeah. Oh, dang. धेरैजनालाई ट्रेन गराएको छ नि तिमीले होइन मेरो आई थिङ्क मलाई मेरो कजनलाई पनि ट्रेन गराएको थियो I tell you जेली पढाइदिन्छु म I don't care what it is पढाइदिन्छु. Alright, so you guys are very smart होइन and you guys know your shit है so म जम्प गर्छु है त 10-15 वटा पोइन्ट्स मलाई एकदम बुझ्नु मन छ होइन नेपालबाट बाहिर निस्कौँ है त अहिलेको लागि ग्लोबल स्ट्रक्चरमा जाउँ होइन एउटा कुरा मलाई एकदम मनपर्ने कुरा चाहिँ मलाई मन परेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि obviously softwares are softwares right
it's definitely there. It's always going to be there. AI, later on we'll call it something else. Those things are always going to be there. Physical products have transformed the world. मलाई पनि त्यो feel हुन्छ कि हैन. Physical products in a sense, not exactly a product, but we built a spaceship that could go to the moon and put people in the moon with the technology, जुन technology आजको दिन मेरो क्याल्कुलेटर कहाँ छ हैन, त्यो क्याल्कुलेटर भन्दा नि कम टेकमा हामीले के रे मान्छेलाई चाहिँ चन्द्रमामा पुर्याएको थियौं. We put mankind in moon, right? So we're going back to the moon now again after a break of almost half a century, right? So tech has definitely evolved, no shadow of a doubt on that. How much does physical product mean? Okay? In a sense, hizo bhakar Apple introduced MacBook Neo. 500 and something dollars ma chai haina, euta laptop jun chai is probably going to dominate the market, haina. So त्यो the physical product भयो नि त. So everybody's talking about a physical product rather than other things right now. So go to the top, don't do it. So physical products katiको important छ in the world right now. Just make me understand. What do you think of, and especially MacBook Neo, for example? Alok? Very important, but I think the interfaces are changing this, Alexa. I think anything, I think there's multiple layers. So I think first thing, everything is going to voice. So any kind of product that is enabling voice to talk to the technology that is getting built, that will obviously dominate the market. There have been some use cases that have not really done well as well. Rabbit, Computer IO, and then there was a company that was building a pin. Those were experiments in that direction, but then it's very, very clear that voice-enabled physical products are here to lead the future. So I don't know if it's going to be the further development of computers or further developments of the other things, but then I think my first bet is on anything that is to do with voice. Anything to do with voice. You happy with it, or what it's happened? It's okay. No, tell me what happened. Aligati gayo. Okay, we'll fix it. No worries. No, we'll fix it. Malai चाहिँ, see, I come from the Walkman generation. Yeah. So physical products, मलाई अहिलेसम्म याद छ जब Steve Jobsले iPod इन्ट्रोड्युस गराएको थियो अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि यसमा 1000वटा गीत चाहिँ अट्छ भनेको थियो कि त्यतिखेर म कसेटमा के अरे नारायण गोपालको गीत सुनिरहेको थिएँ वकम्यानमा हैन कसेटमा हैन सो आई कम फ्रम द्याट जेनेरेसन राइट फर मी आई स्टिल अन्डरस्ट्यान्ड अ फिजिकल प्रडक्ट के सो आई एम 38 years old so I still understand that means मेरो जस्तो मान्छे त अझ आधा त बाँकी छ नि त संसारमा हैन and half the people are के अरे Amit's generation हैन who probably physical त छँदैछ but you're more towards cloud and more towards other things right so I just want to understand where we stand के हामी के as mankind फेरि यो नेपाली भनेर मात्र हैन as humans where do we stand what do you think so I think physical products will be there I think it's a user interface that people have been used to and it takes a lot of effort to change people's habits so people will continue liking and using the products that they have been using but I think I agree with him as well like just now right when we're searching YouTube videos and everything that was happening you were using voice as an interface and someone else was moving those things that could have been AI doing it right like I think we as a society we like to I'm gonna get rid of my people you guys suddenly he understood कसरी job मा threat भइराछ भनेर suddenly he understood Mr. X is gonna be AI sorry bro that's what Elon Musk is trying to do XAI sorry man holy I'm sorry bro but that's a workflow just one workflow exactly that is a workflow right so I think it's very natural for voice to be an interface we moving things on computer that was the interface that we were given it's not natural right we as a civilization didn't evolve to move things in computer right so we like to ask people to do things for us right it's same with AI I think right now my interface will be like I use my phone obviously I have to use it for a lot of things but I will be happy to say hey remember this for me hey call this person for me play this for me we love that interface right I think even though physical devices will be there we'll be using it less but compute has to be somewhere right so on ears these devices will have compute to run things but I think we'll use them less and they will do things for us just through voice as a modality give me an example the same shit that I did right now with Mr. X yes Jarvis Jarvis yeah Jarvis exactly
Not even kidding, the technology is already here. Yeah, the technology is already here. It just has to be well put together. Someone has to really have a good product that can do it very, very well and reliably. I think reliability is a problem right now. I know. Hey, why don't Reliability is a why don't problem, we right? show your demo of the PDF voice interface? तिमीले गरेको थियो नि हैन? के हो यो? Samanago. It's just a demo. के It's just a भन्नु? demo that he did, हैन? LinkedIn ma? के हो यो मलाई भन न Actually- पहिला. Physically भन त. So it was just physically Digitally भन्दा नि physically भन त मलाई. So this was simple tool. I wanted to play with voice AI. So what I did was I put a PDF. I gave access to LLM to my PDF. What is LLM? Okay, LLM is what everyone is calling AI right now. Is What's the full form of LLM? large language models. Large language models. All right. So previously we had small models. Now people. SLM हुन्थ्यो पहिला? Yeah, small language models. Yeah, Okay. Oh, Sachi. Sure. Okay. it's way simpler than what you think. Probably that's how it works as well. On the back, probabilistic. And we didn't used to call them SLM. We used to call them LMs, language models. Okay. Then large language models came and we started calling them small language models. Okay. Simple. So what I did was I just gave it my PDF, said, hey, this PDF contains this thing. And then I said, hey, this PDF has this number of pages. And so in this case, I was doing with resumes. So I just wanted to review a few resumes that I was looking to hire someone. And then I said, hey, I'm going to talk to you about this PDF and then you direct me to where this information is. So I'll ask you like, hey, where has this person worked? And it will show me the experience section of the resume. So it's gonna talk to you and say it, or is yeah. it going to just highlight it? No, it will also talk to me. Highlight and talk to you. Yeah. Okay. Pretty simple use case, right? It took like an hour or two to build. Okay. Just so that I could use voice AI as well as hire someone. So basically, you'd say like, okay, where did this person study? Yep. And it Or was- all these people studied, and it's St. Xavier's, Elites, Adarsa, Gyanodaya, whatever. Yeah, But yeah, okay. Exactly. So, and I will say like, hey, these are my criteria for hiring someone. What do you think about this person? Yeah. And it will say me, here, you have 5 rubrics for hiring this person. This is rubric 1, this person passes that. This is rubric 2, this person passes that. And I'll cross-question it. Okay, are you sure about this rubric? I don't think he has that potential. And then we'll talk about it and then we'll make the hiring decision. And then are you going to make the final decision, or is Obviously, the... I will make the hiring decision in this case. I think Okay. that's the key Yeah, for that's the mass key. adoption. That the human makes the final call. Yeah. For So a lot far. of use cases. No. Yeah. Because I think humans are the only beings that are governed by law. के भन्छ जनावरहरूलाई पनि गभर्न गर्दैन एआई मोडल्सहरूलाई पनि गभर्न गर्ने हुँदैन सो द फाइनल भ्यालिडेसन हेज टु बी गिभन बाई ह्युमन सो त्यहाँ मात्रै भ्यालिडेसनको लागि मात्रै ह्युमन बिङ्सहरू धेरै नै युज हुन्छ स्पेसली अर्गनाइजेसनभित्र फर एनी क्रिटिकल थिङ All right. Go to YouTube. Let me show you guys something. And then since you bhanihalyo हैन, I'll pick your brain on something. Right? Go to YouTube and search for 2 AI chatbots talking to each other. They speak in English, okay, in one language, and then later on they just switch to some other random language in their language. I know whatever it is. I know. Okay, play whatever. No, go back. मैले हेरेकै play गर न. उ त्यो तलको second one. त्यो चाहिँ. I know. So the AI agents on a phone call realized they're both AI and switched to a superior audio signal, God knows, GG wave भनेर के. So this really happened. I know. Did it? Yeah. That's what they say. Who knows? I know. You भने के होला? Somebody explain it to me. So what is this GG whatever this thing is? I'm not sure. I'm also not sure. Okay. I don't think it's true. You don't think this is true? Yeah, I think it's just a viral video. Oh, hey, ora. It's all bullshit. AI. I mean, we haven't heard of it, so we can't say that it's true or not. तर त्यस्तो केही भएको भए थाहा त हुनु पर्थ्यो. Yeah. Hey, ora. So cybernet is all fake. No way. उसलाई cybernet थाहा छैन. Skynet थाहा छ. सुने Terminator. तर त्यो चाहिँ मैले पनि देखाएँ भिडियो Okay. बट देन अगेन इफ समथिङ लाइक द्याट रियली ह्यापन देन वी वुड हेभ No. heard about the technology behind it तर अहिलेसम्म मलाई पनि थाहा छैन आई डोन्ट थिङ्क एनी अफ यु नो सो हाई चान्सेस द्याट इट्स नट ट्रु बट आई विल नट से त्यो हुँदै होइन भनेर Okay, let's come back to this. होइन. So मसँग आजको दिनमा मैले मान्छे हायर गरिरहेको छु होइन. I think
हामीले अस्ति भर्खर हायरिङको लागि उ गरेको थियो के अरे हामीसँग 10-20वटा रेज्युमे आइसकेको छ होइन सो मैले तिमीलाई रेज्युमे पठाइदिएँ अनि त्यसपछि अरू मैले तिमीलाई पठाउनु नि परेन तिम्रै के अरे के बनाएको थियो तिमीले अस्ति 2 घन्टामा सिम्पल प्रडक्ट होइन सो इफ आई अपलोड एभ्रिथिङ देयर अनि मैले मेरो 5वटा क्राइटेरिया राख्दिएँ भने युल गिभ मी द बेस्ट वान and you talk to it. Yeah. You talk to it. What if I don't want to talk to it? I just want to like just No. give it to me. But then again, you want to make the decision, no? I mean, like that's up to him. म त्यही त भने We call it LLM as a judge. म किन त्यति धेरै काम गर्ने त भने कि मैले त काम कम गर्नलाई त मैले चाहियो नि मलाई नभए त म आफै पढिहाल्छु नि सबै त नो यु गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से द्याट्स वाइ माई क्वेसन वाज वाइ वुड आई वान्ट टु बी द आइल बी ओके जस्ट गिभ मी द बेस्ट अप्सन होइन बेस्ट एउटा देऊ नि त मलाई त्यो त दिन सक्छ होला नि I think the first step यो इन्टायर प्रोसेसमा जहिले पनि हाउ डु यु मेक द डिसिजन त्यो कुरालाई आउटसोर्स गरेर लेट्स से एउटा डकुमेन्टमा ल्याइसकेपछि LLMs क्यान एक्चुली डु अ प्रिटी डिसेन्ट जब इन गेटिङ द जब डन एन्ड त्यसमा ह्युमन इन्टरभेन्सन नचाहिने पनि सक्छ बट अन द फर्स्ट पिस अफ क्ल्यारिफाइङ कि मलाई यसरी हायर गर्नु छ दिज आर द काइन्ड अफ थिङ्स आर लुकिङ एट सबै कुरा लेखिसकेपछि चाहिँ देन इट वर्क्स So recent time, होइन okay, we'll get to the physical product, होइन अहिले what Elon Musk said, है त I'm sure everybody is a fan. All right. He's a guy pushing frontiers. So उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ रिसेन्ट आई थिङ्क कपाल अफ मन्थ्स अगो एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ अब चाहिँ डक्टर नपढे पनि हुन्छ भनेर उसले भनेको छ कि अर्को 10-15 वर्षमा नट इभन 10 years इन अ डेकेड उसको रोबोट्सहरू आर गन डु बेटर सर्जरिज आर गन बी एबल टु गो एड एन्ड फिगर आउट डायग्नोस्टिक्स इभन बेटर देन ह्युमन बिङ्स भनेर Have you guys seen that? Yeah. You've seen it, right? Yeah. What's your take on that? Very, this is a multi-layered question again. In some sense, yes. And I think in most of the sense, hundaina pani hola. Let's say, for example, can AI support doctors to make better decisions? The answer is yes. Okay. Can robotics reach at a stage where they can do surgeries at mass scale? Probably we are not there yet, but then the answer to that is also yes. But then to say that we would not need doctors, again, it comes down to risk and how we handle these kind of issues. I don't think that is completely true. So I think that's more of the current use case of doctors is changing. So they will be able to probably oversee, make better decisions, probably look at a lot more clients. So there is an expertise delta for sure. And I think there is space for a lot of doctors in the world for sure. But then if you are not a good doctor, which is not understanding first principles of how मान्छेलाई ट्रिट कसरी गर्नुपर्छ, how these technologies are working, त्यहाँ चाहिँ भ्यालु छैन जस्तो लाग्छ. So what probably he's saying is we don't have space for people who don't know their shit on a granular level, which is true for engineers, which is true for doctors, which is true for finance people, which is true for everyone in today's time. So I think that's my lens of seeing this. Do you want to add something to this? I think he's very, very right what he just said, right? I think people like to exaggerate the possibility of technology. I think that's how it brings attention to people's, right? You have to say bold statements. I think that is one of those gimmicks as well. But right, makes sense, right? That is how you get attention. Like self-driving took so long and it was claimed to be actually very, very fast. I think robotics is or moving physical entities is still, we have very, very good intelligence. I agree with that. Models can reason, they can think like us. They are very, very good at a lot of things. But moving physical devices and hardware is still a very, very challenging thing. Yeah. And a doctor does so many things that is granular, very, very minute physical activity that it has to do. It's going to take a lot of time, but I think as you said, right, the doctors will be able to diagnosis, yes, for sure, right? It's a lot of data and you have to diagnose from that, you have to see signals, for sure. But actually going and doing the physical job, it's going to take some time, essentially. Like, even if the intelligence is at that level, but moving physical things is still not at that level. I don't think we have heard very, very huge amount of automations happening in that space. Yeah. Knowledge work, yes, for sure. Like so if you have AI and if you have a physical robot to help you out, it's definitely going to enhance it. Help the huncha hola ni. If you have a physical robot to help you, like even today, I've had doctors here who use, let's say, a machine called Da Vinci. I know, Google that, show everybody Da Vinci machine. I don't know if you guys have seen this or not. Da Vinci is American. There are other Chinese ko arkai cha, Indians ko arkai cha, mantra ho ki ke थियो, त्यस्तै के छ भनेर, but these machines are okay. There you go.
कता छ physical. Okay, so this is the machine. हैन, so यो machine use गरेर चाहिँ doctors in Nepal पनि हैन, not this machine तर यस्तो खाले machine use गरेर चाहिँ doctors do surgery आजको दिनमा के. I'm sure you have a better video than this, हैन. So it's fantastic to see something like this के already in use. So भोलिको दिनमा गएर suppose, oh there you go, this is the kind of machine, हैन. So doctors using this around the world. नेपालमा पनि we have not Da Vinci but we have the other one, हैन, and we also have the Chinese one coming very soon, हैन. So भनिसकेपछि imagine if in another 10 years or 20 years Tesla ko bot or some Chinese bot or some robot आएर चाहिँ support गर्यो भने त I'm just imagining the possibilities. Okay? I agree with the support part, right? Yeah, they are obviously, everything is going to be enhanced. Like, there's no question about that. But replacing or not needing at all is the human beings say not Chinese. That's the wrong connotation there. Like, yeah, enhance. He said it. And they say, अब डक्टरको काम भनेको just fixing मात्रै हैन नि त, care treatment हो नि त हैन. So the human element is always going to be there. अनि again, the decision factor is always going to be there. So final decision is always going to be a human being. I think rather than care, it's probably about decision. अनि अर्को part चाहिँ we don't have foundation models for robotics yet. जसरी जुन यो LLMs जुन फाउन्डेसन मोडलमा बिल्ड भएको छ जसले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई एकदमै वाइड स्प्रेड बनाइदिएको छ. एभ्री वान क्यान युज इट. माई मम इज युजिङ इट, लाइक डेभलपर्स आर युजिङ इट, एभ्री वान इज युजिङ इट. रोबोटिक्समा चाहिँ त्यो लेभलको टेक्नोलोजी काम भइरहेको छ एक्टिभली, बट द्याट हेज नट कम टु अ लेभल वेयर फिजिकल प्रडक्ट्सको माथि चाहिँ जसरी ChatGPT मोमेन्ट भएको छ फिजिकल प्रडक्ट्समा त्यो भइसकेको छैन. सो यस्तो खालको टेक्नोलोजी it obviously will exist in silos in niche areas, but हामीले जुन ChatGPT मोमेन्ट देख्यौँ एआईको त्यस्तो खालको रोबोटिक्समा हुनको लागि I think we are not there yet. Yes. Okay, so global scale मा technology पुगेको सोचौँ है त आजको दिनमा हैन. Global scale मा tech पुगेको. Please add to this है. Let's say एकदम simpler term मा भन्दा radio. Global scale मा पुग्यो नि त. Connectivity को हिसाबले radio reached the whole planet. Google, when was the first time radio was invented? है त्यो भयो भने हामीलाई एउटा एटलिस्ट एउटा थट प्रोसेस त आउने भयो नि त. मैले रेडियो भने हैन. I'm sure we can add other things to this as well, हैन. Did you find that? Let's start with printing press नै दाइ. That was the big moment. 1890 हैन, when I don't even know what this is. Alok, help me out. Yeah, which one? 1890, mid to late Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi, हैन. First practical wireless telegraphy system, हैन त. I'm sure अब यो अमेरिकातिर कतै गरे त होला नि हैन. Alright, कतै न कतै होला. Okay, so this guy started in 1980 भनेपछि 136 years ago, right? If my math is correct, हैन. Alright, printing press हेर त यसैमा गरे त. Printing press, when was printing press first invented? To Gutenberg Bible गरे हैन. AI body, AI. एकछिन कन्फ्युज भयो. AI रिजल्ट आएन त जहिले आइरहेको थियो के भयो. यो Gemini हैन, Gemini 1440 भनेपछि how many years ago was this? 500 and 60, 70, 80, 586? Yeah. 586 years ago, हैन त. Alright, so 586 years ago मा आज हामी यहाँ पुग्यो हैन. So how many years was the radio again? 100 and something radio. त्यसपछि के थियो? What was the big invention? TV. You think so? Yeah. TV was the big. All right, find out when TV came out. TV and then social media. That's the progression. Yeah. हैन, television गरे त. Taking too long time. हैन, कहिले थियो? 1926 मा रहेछ हैन त. Scottish inventor. 1926 भनेपछि 4 हैन, भनेपछि 70 80 90 96 plus 6 भनेको 102 years हैन त. 102 years ago television was invented. After that, what was the big thing after that when you think about it? त्यसपछि the internet and then social media. Google internet कहिले आयो थियो भनेर हैन. That was 90s. Yeah. 90s 70s जस्तो लाग्छ मलाई. मासमा पो 90s मा गयो त. 70s मा त्यो आर्मीले गरेको थियो नि हैन. 69 70s, there you go. The first network connected was in 1969 हैन. What is it called? Advanced Research Project. ARPANET हैन. DARPA भने जस्तो रहेछ. Alright, so again, so 30 40 50 56
57 years ago. So 57 years ma हामी यहाँसम्म आइसकेको छ जहाँ गएर चाहिँ we're ready to go ahead and make like robots and shit which is going to take over the world भनिसकेपछि हैन. So imagine where we're going to reach in a span of another 150 years. It's going to be a different planet, I'm sure. Yeah. What do you guys think? What do you think, young man? Yeah, I think tech evolution will be very, very fast. I think the amount of progress that has happened, I cannot even imagine, I think 10 years beyond right now, like, hey, where we will be in terms of technology. Like, things are improving at a rapid pace. Intelligence is increasing and increasing. These models can do a lot of what we can already do. I think the next obvious step is to let these models explore things that our intelligence has not been able to. I think we essentially are in the process of creating intelligence higher than our own average intelligence, because our own average intelligence is a limiting factor to exploring the wide galaxy, right? What's out there and everything is the limiting factor is our intelligence. So I think that is the constant human desire to create intelligence that is higher than our own, so that it can do the work of finding things that we have not found. And I cannot imagine what can it find that we have not found so far. And I think 10-15 years beyond, it will start finding, and I don't know what it will find. I'm going to sit on the beach and sip margaritas, man. Because right now, like I find myself sitting in front of my computer every day and then trying to ask myself a question: Is Claude going to replace what I'm building? Because what's a Claude? It's just like a tool like ChatGPT or Gemini, which is very powerful, which had a issue with Pentagon as well recently. So anthropic wala ho yo. के हो यो मलाई बुझाउ त यो के हो यो लफडा यो. What is anthropic? I saw that guy not holding the other guy's hand, हैन. It's just another company, right? Sam Altman र त्यो अर्को त्यो के रे, what's the guy's name? Dario. They're not holding a hand, हैन. I saw that. Then I knew that okay, there's a company called Anthropic that's making things for the defense department, हैन. Yeah. So what exactly is this one? What is this? Anthropic. And what is Anthropic? So again, I might be missing pieces, but we'll find out. AI. So ChatGPT kind of system, which is running on an LLM, but they have made multiple use cases so that we can talk to other applications and do our work. So let's say, for example, we use Claude. And we use something called Linear to manage projects. We use Slack to talk, and then we use GitHub to put our code. Right? What's your name again? I pick up my iPhone. Okay, I call. I talk. I'll translate that. This is exactly why I'm here. Man. This is exactly what I'm here. मेरो एआईले बल्ल निकाल बुले भने उसको बोली प्लिज मलाई बुझाउ त के बोल्यो उले. So Anthropic is another company just like ChatGPT or OpenAI. Thank you. हैन. So Anthropic को ChatGPT चाहिँ Claude हो. हैन. OpenAI को ChatGPT, Anthropic को Claude. Okay. हैन. Now ChatGPT was designed more for the masses. हैन. च्याट गर्यो यसले हुन्छ के अरे राम्रो कुरा गर्छ हैन. आहा त कति राम्रो मान्छे गरिदिन्छ. Yes. Claude is more specific in the terms that it's very capable at a few things. It doesn't do everything. हैन. जस्तै फर इक्जाम्पल कोडिङको लागि चाहिँ क्लड इज एट द टप हैन. एनीबडी हु इज युजिङ एनिथिङ एल्स इज एन इडियट टाइपको सिचुएसन छ अहिले. For a few weeks. For a few weeks. For a few weeks at least. मतलब यति चाँडो एडभान्स भइरहेछ. एउटा एक्चुअली you can probably pull it up. Artificial Intelligence Index भन्ने एउटा छ कि. There's a graph that comes up where the top model कुन चाहिँ चलिरहेछ अहिले भनेर आउँछ कि. And that is changing almost every second week. के भन्छ यसलाई? What do you want us to do? Artificial Intelligence Index. Oh, right. Yeah. हैन. अनि what he was saying is you became so fast, man. My AI. डर लाग्यो मेरो AI लाई यही हो. So see, so you were saying Claude Opus 4.6 Max was the top, but then there are other two models that are doing better. I'm working on my AI glasses right now. But you cannot entirely trust this index. 3.1 Pro Preview. I used it. 3.1 Pro Preview. It's not good. It's not good. Alok, I don't know what the hell I am looking at. Alok, के हेर्ने हो मैले यसमा? So First one. From an intelligence point of view, कुन चाहिँ मोडल चाहिँ राम्रो छ त्यो हिसाबले. Okay, so 57 चाहिँ पाछ Gemini 3.1 ले. That's the highest index as of today. Okay. हैन. So it just
यो चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ जस्तो जुन यहाँनिर हाम्रो च्याट जिपिटी सो च्याट जिपिटी 5.4x हाई भनेर जुन सेकेन्ड छ नि सो द्याट इज द मोडल फ्रम ओपन एआई So that's also 57. That also got the same. Yeah. So Gemini is from Google. Claude Opus भनेर छ नि that's from Anthropic. Okay, got it. Right, so, and then there are other models. All right. I use Grok. So Grok त अलि 48 मात्र पाएछ त Grokले. Yeah. So मैले चेन्ज गरेर चाहिँ Google तिरै जानु पर्यो त्यसै Gemini तिर. But what's your use all of it. No, I like Grok. Yeah. I like one and I'll use one. Just use it, I think. Yeah, just use it. Yeah. It's also like this is an index that was evaluated on some sort of data set, right? The Grok मा गरे होला नभए त्यसमा गरे होला हैन. So use the one that provides you the best result. Experiment with all is the thing, right? Just use multiple. So तिमीले अघि नै बुझाउँछ आलोकले के भनेको So and त्यहाँ चाहिँ the thing that Anthropic and Claude के भन्छ invented or revolutionized was giving AI the ability to talk to other applications हैन and then do that on your like AI ले नै गरिदियोस् गरेर Okay. बुझ्नु भएन सो च्याट जिपिटी इज जस्ट गिभिङ यु आन्सर्स तर अहिले पनि च्याट जिपिटीले गरिदिइरहेको छ कि ओके क्यानभामा गएर यो डिजाइन बनाइदियो भने अहिले गर्न थालेछ द्याट वाज ब्रट अन बाई एन्थ्रोपिक होइन सो उसले चाहिँ के भन्दैछ नि सो टेकमा चाहिँ वी युज फ्यु डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर्स लिनियर भन्ने एउटा छ द्याट इज फर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट वी हेभ गिटहब द्याट इज कोड म्यानेजमेन्ट होइन वाट युआर सेइङ इज वी हेभ कनेक्टेड इट अल थ्रु क्लड which means that if I can just say okay यो काम गर्नुपर्ने छ यो गरिदे त्यो गरिसकेपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा टुलमा गएर त्यसलाई इन प्रोग्रेसबाट डनमा सार्दे अनि त्यसपछि गिटहबमा गएर के अरे कोड पनि पुस गरिदे अनि अरूलाई कोड हेर भनेर भनिदिए पनि धेरै जान्ने भयो अब चाहिँ तिमी होइन मिस्टर एक्सल धेरै जान्ने भयो उसले बुझाइसक्यो उसले गुगल गर्दैछ Alright, so just tell me when the hell will it start understanding my brain होइन so that I don't even have to say anything के होइन आफै बुझोस् मैले सोच्ने बित्तिकै आफै गरिदियोस् कति वर्ष लाग्छ त्यो हुनलाई So in technical terms you probably create a Sanjay Silwal.md file. What that means is you just create a document where you just dump everything that you know. Yeah. And then break it down into pieces and then use it for different things. मेरो लाइफ टाइममा है म यो अनेस्टली भन्छु होइन मेरो लाइफ टाइममा प्रब्ली होस् भन्ने मेरो चाहना होइन obviously I sound stupid like I give two fucks होइन alright so एउटा there's a thing that I watched long time ago जहाँ चाहिँ एउटा मान्छेलाई केही कुरा आउँदैन भने उसको दिमागमा चाहिँ अटोमेटिकली त्यो फिड गरिन्छ कि सपोज मलाई आई डोन्ट नो हाउ टु राइड अ मोटरसाइकल होइन सो मलाई त्यो होल ट्रायल एन्ड एरर गरेर हातखुट्टा भाँचेर सिक्नु मन छैन कि म स्केटबोर्ड गर्न आउँदैन भने होइन आई वान्ट समथिङ टु बी फेड इन माई माइन्ड वेयर अटोमेटिकली मैले त्यो जानु कि स्केटबोर्ड गर्नलाई के सो त्यो चाहिँ न्युरो लिङ्क भन जे भन होइन त्यो कहिले हुन्छ होला भन्ने चाहिँ म कुरेर बसिरहेको छु कि Would you want it though? I would love it, man. Hell yeah. That sounds awful. I would love it. मेरो एउटा थ्योरी छ कि होइन इन्टरनेट वाज मेड फर टु थिङ्स advertisements and porn. Okay. No matter what technology will build, eventually त्यही directionमा जान्छ. If you have something here, then all you'll get fed is advertisement and porn all day. Let's say if you're scared of heights, होइन तिमीलाई हाइटदेखि डर लागेछ भने इमेजिन इफ त्यो फोबिया हामीले हटाइदिन सक्यो भने कि होइन होइन there are people who probably are afraid of water, let's say हुन्छ नि or afraid of doing something हुन्छ नि if you could wipe that off के होइन इमेजिन द पोसिबिलिटिज द्याट पर्सन क्यान हेभ कि म चाहिँ त्यसरी सोध्छु कि होइन इमेजिन इफ देयर इज अ टेक द्याट वी बिल्ड द्याट क्यान डिटेक्ट क्यान्सर एज सुन एज युर बोर्न होइन बट देन अघि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन यो भनेको त टेकको समस्या होइन नि त टेकको समस्या होइन क्या नलेजको समस्या हो क्यान्सर कसरी के अरे फाल्ने थाहै छैन बुझ्नु भएन थाहा भयो भने त टेक्नोलोजी अब बल्ल बिल्ड हुने हो नि त सो बेसिकली मैले स्केटबोर्ड सिक्न पाउँदिनँ भने अब खुट्टा होइन वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नलेज इनफ बुझ्नु भएन एन्ड इम्बोडिमेन्ट मतलब तब फोबिया भन्नुभयो ह्युमन नलेजले फोबिया नै बुझेको छैन नि त हाउ डु वी सल्भ इट इफ वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट होइन सो यो चाहिँ नलेज प्रब्लम हो कि I would really want to go ahead and learn how to skateboard physically. होइन but यदि कसैले मलाई त्यो झ्यापै automatically in 5 seconds if I already have the knowledge how to do that, man, my life's going to be, I could use my brain for other things भन्नु खोजेँ क्या मैले
होइन स्केटबोर्ड त एउटालाई एकदम मिनिस्क्युल कुरा भयो होइन समथिङ बिगर देन द्याट के हुन्छ नि इफ आई हेभ द नलेज एन्ड द टेक फर द्याट के एज अ ह्युमन बिइङ के रादर देन गिभिङ इट टु लाइक अ ChatGPT or like Claude or something like that, you're a human being. Like, I would love that information. Okay? I would love the brain of Einstein. यस्तो छ त अनि I think how we should look at it is the time to do that is reducing significantly. बुझ्नु भएन पहिला if you needed to learn coding, you had to do an engineering course for 4 years. Then it went for 12 weeks. 12 weeks boot camp सुरु हुन थाल्यो. Now you can do it in a couple of days होला. And so you are significantly reducing the time. जुन तपाईको concern हो. Right. मलाई मेरो लाइफ टाइममै चाहिँ बसेर चाहिँ एउटै कुरा गर्नु मन छैन कि होइन मैले त्यो एकदम सर्ट स्प्यानमा मैले त्यो कुरा बुझ्न सकेर थाहा पाउन सकेँ भने होइन इमेजिन त्यो अरू टाइममा चाहिँ इफ आई रियली वर्क अन द्याट नलेज द्याट आई हेभ मैले अरू के गर्न सक्थेँ होला भन्नेमा चाहिँ एज अ ह्युमन बिइङ भने कि आई एम नट सेइङ इट एज अ कम्प्युटर कि मैले आई एम सेइङ कम्प्युटर बट आई एम स्योर देयर आर अदर बेटर वर्ड्स फर इट होइन आई थिङ्क द्याट्स what we are doing नि होइन र फ्रम टेक्नोलोजी त that is exactly the objective of it all. Do you think so we're doing that? Because half the time I go through reels on Instagram where some random guy is doing random thing in some other part of the world. That's on you. Which is useless. That's on you. You could be using your time better. Look who's saying. You could be taking some course. You could be learning something. No. Yeah, so just give it to me in 5 seconds. Am I talking out of my ass? Does it make sense? So, it does. It makes sense. sorry. It makes sense, but that's not where we are right now. जति पनि AI को अहिले hype छ अनि जति पनि application बनिरहेको छ, we are not there yet. त्यसको I think दुईटा layers जस्तो लाग्छ. Let's take an example of mental health, or let's say not mental health actually, counseling. That's a big topic. Yeah, that's why counseling. I tone it down. So let's take an example of counseling. पहिला के भन्थ्यो भने like people will not talk to a bot. People will not talk to a bot. They would want to talk to a human being, and then I think the counseling as a domain will not get affected by AI because you need to show empathy in that process. तर एज अ च्याटजिपिटीसँग रिलेसनसिप एडभाइस माग्ने पपुलेसन कति छ राइट अनि त्यो कुराबाट एउटा क्रिटिकल कुरा चाहिँ के निस्क्यो भने इट इज नट रियली अबाउट एम्पथी रहेछ इट इज अबाउट पर्सिभ्ड एम्पथी मलाई लाग्नु पऱ्यो कि उसले मेरो कुरा बुझेर रहेछ उसले बुझोस् नबुझोस् मलाई मतलब छैन मलाई चाहिँ लाग्नु पऱ्यो त्यो लेभलसम्म टेक पुगिसक्यो अब त्यहाँबाट when it comes down to embodiment then is when we will reach what you were saying right now we are not there yet so एउटा piece चाहिँ solve भयो जस्तो लाग्छ मलाई What do you mean by ask ChatGPT like private relationship yeah you don't do that you're missing out मलाई कस्तो फोमो भयो नि त म ग्रक युजर हो है हैन ओके ChatGPT मा जाऊ त छ हामीसँग ChatGPT you can ask Grok as well yeah I mean it's the same thing you're it though यो ChatGPT ओके के सोध्ने ल अमित ल ask your personal fantasies there is no context यसमा त कन्टेक्स्ट छैन भन्नाले how do we know how does this know what it is talking to किनभने त लगइन भएको छैन so it does not really know you as a person guest भयो नि त guest anonymous भयो नि के भन्छ त्यो मास्कवालालाई के भन्छ रे त्यसलाई यसमा मास्कवाला एउटा छ नि जोरो कि के भन्ने थियो नि हैन यसमा चाहिँ आई थिंक जेनरिक एडभाइस आउँछ व्हाट वी शुड ट्राई इज दैट on probably not on the screen on your grok we should try tell me something based on what you know about me tell me something that even I don't know and see what त्यति पर्सनल अरु के तिमीले के पर्सनल सोच्छौ भन त न आई एम अ 21-year-old boy living in Nepal त्यस्तो खाले सोच्छौ कि I don't have to keep on saying that because as you said right this memory so okay so probably it doesn't have memory then how do you empathize with this how is it going to give you like a you personal give context so let's give it a try come on let's not do that I use that and भन्नुको मतलब this session I will do it कस्तो सिधा राख्यो ल थिच ल okay ल how private हैन के private stuff please don't try please only try this at home के private के okay hey I am blank एउटा नाम लेख I am a 38-year-old भनेर जाने हो 38-year-old media personality ल my name is Sanjay I don't give a डरलाइन
I don't care. ज्योतिषका गा जस्तो भयो ज्योतिषको गा जस्तो त हो नि भन त त्यसपछि I've been working in the media industry for 21 years. 21 years. 21 years. But I'm still not married. It gets better. I'm still not married and I work 15 hours a day. And I work 15 hours a day. Every day. Roast me. Every day. Every day. Of the week. And now I'm thinking that I should settle down. Oh, okay. Now I'm thinking that I should settle down. But I'm having difficulty Finding somebody. finding someone who can तिम्रो मनको कुरा बोल्दिरहेको 38 मा यस्तो नहुनु साला finding someone who I can vibe with. Hey, vibe. I'm very scared. They will not understand me and my need for work. Understand me and my need for work. What do you think I should do? Holy shit. Oh, this is fun. This is the most fun podcast. My wife. Hi, Sanjay. चस्मै लाउनु पर्यो नि 38 पुगेपछि त Hi Sanjay, thanks for sharing so honestly. Being in media for 21 years and working 15 hours a day shows a lot of dedication. It is also very normal that when you finally think about settling down, it feels uncertain or even scary. Many people in demanding careers face the same worry. Will someone really understand my lifestyle? Yeah, a few thoughts that might help. Be upfront about your lifestyle, okay. Look for compatibility in values, not schedules, all right. Shift the goal from perfect vibe to growing together. Make intentional space for a relationship. Expand how you meet. Excellent, hold on, that's interesting. Introductions through trusted friends like Alok and Aayush. Not Amit, is too young. Professional social circles, curated dating platforms for professionals. Don't assume rejection before it happens. Oh, that's good. Right now. Sunai. Right now, the fear that they won't understand may be blocking you more than reality. Many partners are supportive if they feel emotionally valued. Now, this is just a few lines of context. And if you are talking to a chat application for a long time, they know a lot about you. And so this is going to be much more catered to you, Nai. My audiences know me too, bro. I've been talking to them for 21 years. They grew with me. त्यही भएर गाली गर्छु कमेन्टमा मर्ने गरी 21 वर्षपछि त मलाई कस्ता थिए So एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि भोलिको दिनमा तर एउटा उ है के भन्छ कसन चाहिँ डोन्ट डु दिस फर लाइक सिरियसली हैन इट गेट्स टु अ स्केरी म त्यही आउँदै थिएँ भोलिको दिन म एक्ज्याक्टली वाट आई वाज कमिङ टु भोलिको दिनमा मलाई साथी नै चाहिएन अरे सपोज म यहीँ नै गएर चाहिँ अब यो यत्रो एडभान्स भइदियो अरे कि मैले च्याटसँगै के अरे च्याट वाट एभर दिस इज कल्ड होइन च्याट जिपिटी what is it called again? Like a ChatGPT. No, LLM. Okay. यो LLM सँगै मैले चाहिँ गएर बोल्न थालेँ रे यही चाहिँ मेरो साथी भयो रे यहीसँग चाहिँ मैले अब हुन्छ नि अब अहिले गर्लफ्रेन्डलाई टेक्स्ट गर्छु भने गर्लफ्रेन्ड जग्गामा यही LLMलाई चाहिँ टेक्स्ट गर्न थाल्यो भने अनि झन् आत्मीयता बढ्दै गयो भने तब के हुन्छ त्यस्तो भएको छ त्यो भइसकेको छ या पिपल आर इन फुल ब्लोन रिलेसनसिप विथ ChatGPT दाइ दे टोटली ओपनली सच त रेडिटमा उ होला हैन होला रेडिटमा छ लाइक एआई गर्लफ्रेन्ड्स भएको मान्छेहरू एआई बोयफ्रेन्ड्स भएको मान्छेहरू दे आर इन अ रिलेसनसिप विथ देयर छैन अगेन तिमीलाई मन छ छैन ओके नट येट ओके hasn't reached that level of एन्ड प्रब्लम्स हेर्दैछ क्या लाइक देयर इज अब अहिले त अब डकुमेन्टेड फिनोमेना भन्नु मिल्छ होला इट्स कल्ड एआई इन्ड्युस्ड साइकोसिस या
AI induced साइकोसिस के हो त्यो भनेको? के हुन्छ भने लाइक दि यो च्याट एजेन्ट्स आर सो सपोर्टिभ होइन, तैँले कुरा गरेर ठिक हो भनेर डिजाइन गरेछ क्या दाइ होइन. सो दे विल भ्यालिडेट एनिथिङ यु से होइन. सो पिपल हेभ गन इन टु होल साइकोसिस वेन दे गेट अल देयर डिलुजन्स आर भ्यालिडेटेड क्या. AI-induced psychosis is an emerging clinical phenomenon where intense, prolonged interaction with AI causes, amplifies, or structures delusional beliefs and hallucinations in vulnerable users, often characterized by paranoid or grandiose thoughts and lack of It's true. reality. Yeah. This is also very true for startup founders. Startup founders मा एकदम देखिरहेछ. सो अब के होइन, दिस इज भेरी होइन एक्ज्याक्टली सोच्ने हो भने त भोलिको दिनमा ल मेरो साथी नै छैन अरे, तर मलाई त लाग्छ मेरो एउटा साथीको नाम ग्रक, एउटाको नाम क्लड, एउटाको नाम च्याट जिपिटी, अर्कोको नाम अब के हो गर्नु जेमिनाई, त्यो पनि त हुनसक्छ नि, हुँदैन र? भइरहेछ भनेको त हामीले चाहिँ भइसक्यो. People use it like that. Yeah. It's happening. All right, so let's come back to my earlier conversation, right? So Neuralink jasto kuraharu haina, is it beneficial for human beings? Yes or no? Yes and no. Yes and no. And no. Yes and no, yeah. Why? I mean, like, how do we use it? Same kura, right? I think the index that I think is falling apart, which हामीले अलिकति adapt गर्न नसकेको चाहिँ के छ भने कुन पेसमा अगाडि बढिरहेछ कि. So if it goes on a breathtaking pace, हाम्रो processing as a human being त अहिले जस्तो छ त्यस्तै नै रहन्छ नि त. टेक्नोलोजी अगाडि बढिसक्यो and then we lean on technology because we lean on comfort. अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ how we use it and how much of effect is going to happen on us, that's a big question, right? So त्यो भएको भएर त्यसको लागि we can actually use it to something that helps us, but then it can totally eat us up as well. त्यो च्याट जिपिटी जस्तो टेक्नोलोजीमा पनि धेरैजनालाई भइसकेको छ, right? That's how it's. त खूब सर्च गरेछ आज. उसलाई डर लाग्छ मेरो जागिर जान्छ. Neuralink, a brain-computer interface company founded by Elon, has the potential to be highly beneficial. We know all this. I know we already know all this. मलाई चाहिँ coming back to this, it's going to help people a lot. Just a feeling आउँछ कि हामी जस्तो emerging LDC nationमा हैन भनौँ न अब बिस्तारै वे ग्रोइङ होइन, नोभेम्बरबाट अब विल बम्प अप होइन. हाम्रोमा चाहिँ यो टेकले चाहिँ एक्चुली कहाँ बेनिफिट गर्न सक्छ होला भन्ने छ फर्स्ट क्वेसन. सेकेन्ड चाहिँ ठिक छ हामी सहरमा बसिरहेछ, हामीसँग एक्सेस छ होइन, इन्टरनेट छ, सबै थोक छ, तर सहरबाट एक स्टेप उता जाने बुटोल पनि होइन कि, बुटोल अल्सो बिग सिटी होइन, भनौँ न अझ रुरलमा जाँदाखेरि चाहिँ रुरलमा चाहिँ कसरी चाहिँ टेक इज गन हेल्प आउट के, हाउ इज एआई गन हेल्प आउट समबडी हु इज लिभिङ इन भनौँ न दूर दराजको ठाउँमा के केही छ यस. I think मेरो hypothesis चाहिँ voiceमै, like I'd go back to voice itself. Let's say for example, एकदमै टाढा ठाउँमा चाहिँ फार्मिङ भइरहेछ अनि they do some produce अनि त्यसपछि they want to understand what is the kind of pricing that is happening in Kalimati or stuff like that. उहाँहरूले कम्प्युटर बसेर चलाउनु हुँदैन होला, तर फोन उठाएर चाहिँ कति छ भाउ. सो भनौँ न फर इक्जाम्पल एकदम फेमस भएर अहिले भर्खर नेता पनि बनेका, सांसद बनेका ज्ञानेन्द्र साईकै कुरा गरौँ नि त ल. उहाँले जुम्लाको स्याउ त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उहाँले आफै नै अब सांसदले नै अगाडि बढाउन थालिसकेपछि त त्यो स्याउलाई यहाँ ल्याएर बेच्नको लागि त्यो प्राइसिङ कम्पेरिजन हामीले त्यहीँ बसेर गर्न सक्छौँ. सो प्राइसिङ कम्पेरिजन अभियसली त्यसमा डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू आउला, तर मैले चाहिँ त्यो युज केसको पोइन्ट अफ भ्यूमा जसले चाहिँ फार्म गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको टेक्नोलोजी युज भनौँ न, उहाँले बसेर कम्प्युटर त चलाउनु हुँदैन, सो दे विल नट युज मोबाइल फोन पनि कम्प्लेक्स तरिकाले चलाउनु हुँदैन, तर भोइस इनेबल हुने बित्तिकै कति छ भाउ भनेर सोध्नुहुन्छ. कसलाई सोध्ने? फोनलाई. Phone is connected to AI. Phone is connected to AI. Instead of person picking up the phone. So suppose Nepal Telecom ko AI or Encel ko AI, testo AI? Could be anything. Could be some AI. A company or a government. Could be Kalimati AI, for example, right? Okay. Which has intelligence, but it is trained भएको छ. अहिलेको price action, different layers मा train भइसकेपछि त्यो एउटा एप्लिकेसन इन्टरफेस भएर चाहिँ एकजना फार्मरकोमा जान्छ अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ भाउ कति छ, त्यो इन्टेलिजेन्सले भन्छ यति छ है भाउ भनेर. सो द्याट जस्ट चेन्जेस द गेम टोटली. सो जति
टाढा भए पनि if there is mobile penetration, which there is in a lot of cases, then AI easily पुग्न सक्छ, right? So अहिले क्रिकेट वर्ल्ड कपको बेलामा if you saw ChatGPT को इन्डियामा जति पनि एड्सहरू आइरहेको थियो, it was around these kind of content. कसैले एकदमै tier 2 tier 3 सिटिजमा बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी सुरु गर्ने होला भनेर सोधिरहेछ अनि ChatGPT ले आन्सर दिइरहेछ, right? Those are the kind of ads. So there is deeper penetration if wherever there is mobile. And it comes back to your क्या किनकि फिजिकल कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्नु नि होइन. आई थिङ्क फिजिकल डिभाइसमा अब इनोभेसन त्यति धेरै नहोला होइन, अरू लाइक अहिले जे छ त्यसकै केही भर्जन बन्छ होला. सफ्टवेयर बिकम्स अ लट मोर इम्पोर्टेन्ट भन्छु म चाहिँ. जस्तै नियो देखाउनु भयो नि, वाइ डिड एप्पल लन्च बजेट ल्यापटप आफ्टर अल दिज इयर्स? किनकि देयर होल थिङ वाज प्रिमियम होइन. Ayush, before you go into that, मलाई एउटा example देऊ है. नेपालको सबसे ठुलो this could work with even with IT companies है. वर्ल्डलिङ भायानेट पनि होइन, भायानेट त हाम्रो पार्टनरै भयो होइन. त्योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ एनटिसी एनसेल है त. एनटिसी एनसेलले एउटा नम्बर बनायो अरे, फर इक्जाम्पल है 1 2 3 4 एनटिसी अनि 4 5 6 4 एनसेल होइन. मैले त्यो नम्बरमा थिचेर कल गरेँ अरे सपोज होइन, मैले एकदम सहज बनाएको यो होइन. मैले 1 2 3 थिचेर चाहिँ मैले कल गरेँ होइन. कल गरिसकेपछि मैले प्रश्न सोध्न सकेँ, मलाई चाहिएको केही कुराको प्रश्नको उत्तर त्यहाँबाट आउन सक्छ. त्यस्तो सिस्टम बनाउनु डेभलप नेपाली कम्पनी नै छ नि त्यस्तो त हैन. सो एक्ज्याक्टली त्यो पनि इट्स अलरेडी देयर हैन, मान्छे चाहिएन के मलाई. नो अलरेडी हियर द टेक्नोलोजी इज अलरेडी हियर. देयर आर नेपाली कम्पनीज डुइङ इट हैन. कुन चाहिँ टिङ टिङ या टिङ sort of टिङ hasn't accomplished it, but they are close to close to achieving it. So like you guys getting me what I'm trying to say? So मैले एकदम सहज रूपमा तिमीले अघि नै भन्यो नि होइन, मैले जुम्लाकै व्यक्तिको लागि सोचेर अथवा हुम्लाको व्यक्ति अथवा कतै दूर दराजको अथवा मलाई नै पनि के केही चाहियो भने मैले 1 2 3 थिचेर गर्न सक्ने त्यो अप्सन इन्टरनेट बिना पनि के. Yes. Tech is there. यस्तो हो नि त. I think tech is already there, right? यसै सोच्नुपर्छ के. These models understand voice. We know that. You can talk to your Grok or your ChatGPT through voice as an interface. Yes. We just need to connect it to some line, right? Some connection to line. And this guy's call, this connection to line when you're receiving in message, it needs access to internet. And let's say it has access to internet. It can fetch prices of the items and then it can talk with the user. So two-way communication. That's an engineering problem. That's an engineering problem, yeah. Okay, so basically यसमा threat चाहिँ के हुने भयो त? Suppose I'm a big multinational company like Encel, होइन? For me to do this, and if झुकेर wrong information गयो भने त्यो त थ्रेट भयो नि त होइन. अरू म नेपाल टेलिकम भएँ होइन, र मैले यो एउटा प्रडक्टै त होला नि, एउटा के भन्ने प्रडक्ट होइन, यो प्रडक्ट हामीले निकाल्यो अरे सपोज होइन, एआईसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर होइन. किन बेचारा एनटिसी एनसेललाई गर्नु, नेपाल गभर्मेन्टले निकाल्यो अरे होइन. नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा यस्तो खाले निकाल्यो जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छौँ हामीले होइन. भनिसकेपछि यसलाई त्यसबाट गलत उत्तर आए, गलत नभनौँ न, त्यसबाट चाहिँ 100% स्योर आएन अरे भने के गर्ने के. र मान्छेले त्यो इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ काम गर्यो अरे होइन. र त्यो काम चाहिँ अब ठिक भएन भने यसमा कोही न कोही त दोषी हुनु पर्यो. आई थिङ्क वी हेभ फाइनली कम टु द लिमिटेसन्स अफ एआई होइन. जब जुन एआई भनेपछि जुन म्याजिक सोचिरहेको हुन्छ नि, अब लिमिटेसनमा आइपुग्यौँ क्या हामी. यही नै हो लिमिटेसन नै. फ्याक्चुअलिटी अफ द एन्सर द्याट इट इज प्रोभाइडिङ. अझै हाम्रो केसमा चाहिँ किन गाह्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कालीमाटीको सामानको भाउको कुरा भयो नि, इज द्याट हाउ इज एआई गोइङ टु एक्सेस द्याट? फर्स्ट कुरा त अथेन्टिसिटी अफ द्याट डेटा, एन्ड हाउ इज एआई गोइङ टु एक्सेस द्याट के. We need some sort of morality, something that can, some entity that can say, hey, this is authentic prices. First, we need at least that much. And then we need a modality that this AI systems can access that data with. त्यो छ, टेक चाहिँ छ, डेटाको प्रब्लम हो यहाँ चाहिँ. नर्मल उसमा के अरे ल्याङ्ग्वेजमा बुझाउनु पर्दा त. सो यो एलएलएम्सलाई चाहिँ तपाईँले डोन्ट ट्रिट इट एज फ्याक्चुअलिटीको कुरा गर्ने हो भने, एक्युरेसीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डोन्ट ट्रिट इट एज समथिङ द्याट हेज नलेज, बट ट्रिट इट एज समथिङ द्याट हेज एक्सेस टु द राइट नलेज. बुझ्नुभयो? यसै सोचौँ कि इट्स लाइक अस्के इन सम वेज. कसै सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आज कालीमाटीको भाउ थाहा छ र? थाहा छैन. तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई थाहा होइन. हामीले कसरी थाहा पाउँछ? कालीमाटी फोन गरेर. यस. सो दिस एआई अल्सो इज लाइक अस्के. इट हेज नलेज, इट हेज reasoning, it can think about things, reason about things, but it doesn't have access to real time data, right? यो त एउटा स्ट्याटिक मोडल कसैको सर्भरमा गएर बसिरह नि त. Now we need to give it that data, okay? So let's figure out how the Americans are doing it and how the Indians are doing it.
It can be done. It can be done. त्यही लेभलमा त छैन होला उनीहरु हामीभन्दा एडभान्स छ होला नि लेट्स से यो आजको कुरा पनि हैन लेट्स से 2024 मिडदेखि 2025 सम्म युएसमा वाइसीले फर एक्जाम्पल कुन स्टार्टअपमा फन्ड गर्यो भनेर हेऱ्यो भने धेरै चाहिँ कस्टमर सपोर्टको स्टार्टअप्समा फन्ड गरेछ कि सो देयर इज अलरेडी टेक्नोलोजी गेटिङ पुस्ड दुनियाँमा जहाँ चाहिँ कस्टमरले एआईसँग कुरा गरेर इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्ने जुन प्रोसेस छ नि द्याट इज अलरेडी डन है अनि अमितले भने जस्तै डेटाको एक्सेस कहाँबाट आउँछ अनि गभर्मेन्टले इन्जिनियर कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो राइट 2 वर्ष अगाडि बनाए ट्रेन एनटिसीको एउटा कोहोर्ट एक्ज्याक्टली यही कुरा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूसँग यो इन्फर्मेसन छ यु गाइज क्यान बिल्ड दिस यु सुड गो इन दिस डिरेक्सन भनेर ट्रेनिङमै दिस वाज द कम्युनिकेसन आई गिभ टु एनटिसीको सिनियर लिडरसिपको कोहोर्ट होइन बिकज द्याट वाज अ पोसिबिलिटी नाउ मेबी इट्स अ बिट टु लेट भन्न मिल्छ in a lot of cases, but then we can actually still go and build. No, let's try to do this. हैन म त अझ त्यसमा पनि म त अझ यसलाई सहज बनाउन खोज्छु कि हैन अब नेपाल सरकारलाई भन्छु कि म त बेचारा एनडिसी एनसेल आफ्नो ठाउँमा छ हैन नेपाल सरकारलाई मैले भोलि गएर पासपोर्ट लिनु पर्यो भने अथवा भोलि मलाई लाइसेन्स बनाउनु पर्यो भने अथवा मलाई कम्पनी रेजिस्टर गर्नु पर्यो बेसिक कुराहरू कि हैन त्यो कुराहरू गर्नलाई म यहाँ बस्छु म यो ठाउँमा छु र मलाई चाहिँ यति टाइममा गर्नुपर्छ कति पैसा खर्च हुन्छ र कति समय लाग्छ होइन कसलाई भेट्ने सेट्ने पनि होइन कि कहाँ गएर चाहिँ लाइन उभिने त्यति मात्र कुरा सहज रूपले भनिदिन सक्यो भने त मान्छेको क्वेरिजहरूको होइन एउटा फोनमा म त इन्टरनेट पनि भन्दिनँ कि सबैको इन्टरनेटको पाउँछ मेरो आमाले मेबी अब मेरो आमाले सर्च गर्न सक्छिन् होला होइन तर मेरो आमालाई नै गाह्रो पर्छ भनेपछि मलाई नै गाह्रो पर्ला एउटा कति ठाउँमा बेचारा मेरो आमालाई किन उ गर्नु होइन भनेपछि 1 2 3 फोन गर इन्फर्मेसन पाऊ त्यो गर्न सक्यो भने त इमेजिन वी वन नो एटलिस्ट एक स्टेप अगाडि त हामी पुग्यौँ नि होइन इन्डियाले गरेछ यस्तो थाहा छ कसैलाई अथवा भनौँ न अरू कुनै देश यो भुटान यो श्रीलङ्काहरू हाम्रै स्केलमा चाहिँ आई डोन्ट थिंक राइट गभर्नमेन्टबाट इन्डियामा इनिसिएटिभ चाहिँ छ देयर इज अ प्रोजेक्ट कल एआई फर भारत जहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ यसमा यस्तो पनि छ के लाइक you have to start supporting Indic languages के मतलब आफ्नै देशको ल्याङ्ग्वेजेस ethnic languages this नेपालमा it's simpler Nepali language is very very penetrated people a lot of people almost everyone I think speaks Nepali that's my assumption है people might speak other languages majority speaking Nepali right Nepali त सबैले आउँछ नि त अब इन्डियामा इट्स मच मोर डिफिकल्ट बिकज देयर आर डायलेक्ट्स देयर आर लाइक स्पेसिफिक रिजन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ स्टेट स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ सो एआई फर भारत भनेको चाहिँ हे हाउ डु यु मेक इन्फर्मेसन एक्सेसिबल for people who don't even know English, who can just talk in their own language. So AI powered by AWS. Kyo is to. You're losing it, buddy. I know. AI is losing it. I know. So taking snapshots. All right. So Nepali language मा आउन त हैन 3 करोड जनसङ्ख्याले नेपाली बोल्छ भन्ने मैले आशा गरेछु हैन सो आजको दिनमा भनौँ त नेपालीलाई चाहिँ AI this is a good question. I never thought about it this way. मैले त इङ्ग्लिसमै गर्छु नि त होइन सो मैले होइन That's the kind of things that मलाई सहज भयो होइन सो नेपालीमा मैले ग्रक र गुगललाई सोध्न सक्छु pretty good it's not incredible but pretty good Are you guys sure? Yeah. I've never done it. So I tried this. नेपालको आजको एयर क्वालिटीको हालत के छ Let's give it a shot. Hold on, this is going to take a while. Hi Grok, नेपालको आजको एयर क्वालिटीको हालत के छ হ্যাঁ আজকের ঘুমের কোয়ালিটি আলাদা লাগছে কারণ মনটা একটু হালকা Bengali. Hold on. Let's give it a shot. All right. नमस्ते ग्रक आज नेपालमा काठमाडौँको एयर क्वालिटीको हालत के छ हो एकछिन हेर्छु है काठमाडौँको एयर क्वालिटी नमस्ते आज मार्च 13 2032 मा काठमाडौँको एयर क्वालिटी अझै खराब छ अहिले आईक्यू करिब 156 देखि 122 को बीचमा छ अनहेल्थी फर सेन्सिटिभ ग्रुप्स मुख्य प्रदूषक PM 2.5 लगभग 25 देखि 59 UG पर क्यूबिक मिलिलिटर सम्म
यो WHO को वार्षिक मापदण्ड फोटो पनि पठाएछ ओके नट ब्याड पहिला probably ChatGPT is better. I think this points to something very critical. यो जुन डाइलेक्ट आयो नि यो यस्तो कसरी आयो होला भन्ने कुरा इज क्रिटिकल किनभने जुन ट्रेनिङ डेटा छ नि जस्ट लेट्स कम्पेयर देवनागरी स्क्रिप्टको इन्डियाभरिको ट्रेनिङ डेटा अनि देवनागरी स्क्रिप्टको नेपालको ट्रेनिङ डेटा पहिला त बङ्गलादेशमा आयो होइन अब यो डिफ्रेन्ट भयो एक्ज्याक्टली सो जति धेरै ट्रेनिङ डेटा फिट भयो त्यति नै बेटर हुँदैछ ओके 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 आई थिङ्क त्यही भएर चाहिँ इन्डिक ल्याङ्ग्वेजेसहरू जस्तै AI फर भारत इज द्याट इनिसिएटिभ के जहाँ दे आर गोइङ टु क्रिएट मोडल्स अप्टिमाइज फर इन्डियन डाइलेक्ट्स Okay, all right. So नेपालको केसमा पनि might be needed, and I think that's why companies like the Ting, there's other companies who are building Nepali specific voice models where it understands Nepali plus English Nepali जुन हामीले मिक्स गर्छ नि bilingual. English. त लेख्दा पनि हामीले इङ्ग्लिस नेपाली लेख्छ नि त्यस्तो वाला नेपाल अङ्ग्रेजी Nepal English. Okay. I think that's the scope पनि के त्यसमा चाहिँ like Ting जस्तो company, other companies building this, that's the reason they are fighting. So I should invest in Ting. Boys, come on. I like the ads there. I like the bro too, man. He's a great marketer. Alright, so एक हिसाबले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल आज रियल टाइममै गरेर हेऱ्यो नि त होइन सोचे थिएन नि त अब Gemini, try Gemini. Gemini is much better. अझै शुद्ध नेपाली बोल्छ क्या कसरी गुगल Gemini. कुन चाहिँमा थिच्ने ओके भोइस लेखा ठाउँमा काठमाडौँको आजको एयर क्वालिटीको हालत के छ यस्तो भयो त होइन गुगलमा होइन जेमिनीमा छुट्टै छ नि Gemini. जेमिनी एप छैन छैन मसँग ग्रक छ मैले एउटै युज गरेँ म लोयल हो कि लोयल AI echo chamber is different topic जस्तो लागिरहेको छ मलाई तिमीहरू के युज गर्छौ त ल तिम्रो के सबै युज गर्ने सबै थोक चलाउने each model is good at few different things. Why waste my time? I use one to make life simpler. It's like married to one. Done. होइन मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड मलाई चेन्ज गरौँ नि त मलाई चेन्ज गरौँ त अहिलेको टाइममा चाहिँ एआईको रेस चाहिँ पोकर जस्तो लाग्छ कि मलाई एउटा कम्पनीले एउटा कार्ड निकाल्छ एन्ड देन एभ्री वान अन्डरस्ट्यान्ड्स यसरी हुन सक्दो रहेछ एन्ड देन दे बिल्ड टेक लाइक द्याट अर्को कम्पनीले निकाल्छ सो एट डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ टाइम डिफ्रेन्ट कम्पनीजको फङ्सनालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ वेन इट कम्स टु नर्मल युज केस it doesn't matter so much but when you are engineering a product to become AI native then it makes a big difference होइन so त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो लागि it's a compulsion for normal issues it is not a compulsion so त्यही त so म ग्रकबाट अरू कुनैमा किन चेन्ज हुँ मलाई यही सजिलो लागेछ भने ChatGPT मलाई मन परेन अनेस्ट मलाई खासै मन परेन किन मन परेन मैले चलाउन इट मलाई रिस्पोन्स किनभने म ट्विटर चलाउँछु होइन अनि त्यसपछि ट्विटर चलाइसकेपछि इट्स इजियर टु जस्ट गेट इट डन विदिन ट्विटर होइन अनि त्यसपछि अनि सेपरेट एप पनि भयो पछि आई जस्ट गट अ डिफ्रेन्ट एप द होल इन्टरफेस वाज इजियर फर मी होइन ChatGPTमा फेरि त्यो स्पेसिफिक कुरै गर्नु पर्यो ChatGPT नै खोल्न जानु पर्यो मलाई चाहिँ इट जस्ट एन्ड बोथ द एप गिभ मी द सेम आन्सर सो मलाई iPhone Samsung nothing भने जस्तै भयो इकोसिस्टम जस्तै लाइक तपाईँको लेभलमा इट डजन्ट म्याटर एज इन लाइक नर्मल इफ यु युज इट फर इन्फर्मेसन यु युज इट फर नर्मल कन्भर्सेसन्स मलाई तिमीले MacBook Ultra देऊ टच स्क्रिनवाला आउन लाग्यो या MacBook Air देऊ या यो Neo देऊ बट मैले चलाउने त्यही इन्टरनेट फर द एडिटर इट वुड मेक अ लट अफ डिफरेन्स होइन मैले चलाउने त्यही इन्टरनेट हो Gmail हो होइन सो मेरो लागि इट डिडन्ट म्याटर कि इट लुक्स लाइक you're using AI more for information than anything else. लभहरू खोज्दिन it really matters कि what are you trying to do with the AI क्या just like if you're trying to make marketing like if you're doing marketing right then like you'll go for Gemini or maybe which one do you guys want me to download this yes Gemini and the top this is the best one no one's saying which one is best all I'm saying is the one thing that all three of us don't use is Grok that's true making fun of me man म इलोनको भक्त हो भन्दैमा मलाई त्यस्तो च्याप्नु त पर्दैन थियो नि यार त्यस्तो त्यति चाहिँ म भन्छु हामी तिनैजनाले युज नगर्ने चाहिँ ग्रक तिनीहरूले के बुझ्यो इलोनको भक्त रहेछ यो भन्ने बुझ्यो होइन होइन त सुरुमै हेर्दै
any person who wants to send people out of this planet and is building the best tech in the planet, I will support that person. होइन मेरो भनाइ त्यति मात्र छ कि त्यो स्टारसिप हेर्न जानलाई मान्छे हो म किन टेक्सस होइन त्यसै कारण अलराइट ओके अलाउ ओके हाई जेमिनी आज काठमाडौँको एयर क्वालिटीको हालत के छ Kathmandu's air quality is currently a minimum, but showing signs of improvement thanks to some recent rain. Okay, hold on. Let's do it again. नेपालीमा बोल्नु मलाई यो नेपालीमा बुझाइदिनुस् न एयर क्वालिटीको ચોક્કસ મલાઈઓ અને ગુજરાતમાં હવાની ગુણવત્તા એર ક્વોલિટી વિશેની I don't know what's going on. I really don't know. नेपालको एयर क्वालिटीको हालत कस्तो छ आज स्पेशली काठमाडौँको चाहिँ एयर क्वालिटीको के छ होला मलाई नेपाली भाषामा बुझाइदिनु पर्यो नेपाली काठमाडौँ र नेपालको एयर क्वालिटीको हालत अहिले एकदमै चिन्ताजनक CHHA I don't know. Hold on. आयुषको फोन देऊ त या आलोकको फोन देऊ त हैन I just downloaded it boys. I don't know what this is. हैन आयुषकोमा ट्राई गर त कसको आयुषकोमा ट्राई गर त आयुष गिभ इट अ शट ग्रक अनि अर्को कुन थियो क्लड हैन ChatGPT हैन I use Claude a lot. You use which one? Claude. Okay, त्यो पनि डाउनलोड कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि मैले त सबै CL App Store AUDE CLAUDE हैन है त ल ओके CLAUDE ओके क्लड बाई ब्रो आज काठमाडौँमा एयर क्वालिटी कस्तो छ आज काठमाडौँको वायु गुणस्तर खराब छ आजको एयर क्वालिटी इन्डेक्स करिब 150 भन्दा माथि छ जुन अस्वस्थदेखि धेरै अस्वस्थ स्तरमा पर्छ धेरै राम्रो छ खास गरी PM 2.5 ओके सो मैले त्यही अनुसार मैले बोल्दै जानु पर्यो मैले त्यो सेटिङ्स चेन्ज गर्नु पर्यो अनि मजाले कन्टेक्स्ट पाउँदै जानु पर्यो हैन अनि इट गेट्स बेटर एज टाइम गोज बाइ हैन भेरी इन्ट्रेस्टिङ भेरी अर्को के थियो क्लड सेम शिट सबै एउटै त हो हैन किन त 4-5 वटा गर्नु भन्ने मात्र हुन्छ मलाई व्हिच वान इज बेटर व्हाट इज क्लड बेटर फर Claude is better for me. It's better for research oriented tasks. Let's say I'm building something भयो भने this is my workflow है एउटा चाहिँ I will sit with Claude को desktop app or something. I'll sit with it and do extensive research. I'll put it in research mode and it will take hours to do research sometimes and it will do research for me. Let's say I'm building something very very cutting edge. Voice मा काम गरिरहेको छु वा के मोडल बनाइरहेको छु इभन स्टोरी बडी राइट मलाई मार्केट रिसर्च गर्नु छ मलाई सबै कम्प्युटरहरूले के गरिरहन् सबै भ्यालिड गर्नु छ भने I'll give it a task and it will do extensive research and give me a report. Bro मैले 2 घण्टा लाएँ तर यो निकाले भनेर भनिदिन्छ Now I use that and then I go to Claude Code. Bro, हामीले रिसर्च गर्दा चाहिँ यो भेटायो Now we need to brainstorm building a product, a tech stack for this. फेरि Claude Code सँग बसेर म आर्किटेक्चर डायग्राम बनाउन थाल्छु and then I again put Claude in coding mode and say hey आर्किटेक्चर बनायो हामीले now let's start coding. So for me that's my workflow right. मेरो लागि त्यो काम गर्छ. For you your use case is different. So try गर्ने जुन आफूलाई मन पर्छ त्यही युज गर्ने ओके अनि सेम थिङ विथ यु सेम थिङ ओके सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल कन्भर्सेसन थियो नि अबाउट डक्टर्स एन्ड विल एआई रिप्लेस अर नट भनेर or pilots or anything or engineers whatever इन्जिनियर्सको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ उसले जुन वर्क फ्लो नरेट गर्यो नि त्यो वर्क फ्लोको ब्रेकडाउन के हो अनि त्यसलाई चाहिँ एआई युज गरेर एसेम्बल गर्न सक्ने इन्जिनियर्सहरू भेरी भ्यालुएबल तर ChatGPT मलाई यो बनाउँछ बनाइदेऊ भन्ने इन्जिनियर्सहरू चाहिँ नट रियली भ्यालुएबल इन टुडेज टाइम कि देयर इज सो त्यो गल्फ चाहिँ एकदमै ठुलो भइसक्यो सो जुन फर्स्ट प्रिन्सिपल्सबाट हेर्न पर्छ भन्ने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नो आई लाइक इट एन्ड हाउ अबाउट यु व्हिच वान डु यु युज द मोस्ट अहिले आइ एम रनिङ ब्याक एन्ड फोर्थ बिट्विन जेमिनी 3.1 र क्लड सो एउटा नर्मल मान्छेले जे गर्दै नि भयो मतलब होइन जुम लाग्यो स्याउ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरिदियो नि होइन तर यस्तो कि आई थिङ्क द बिगर लाइक लर्निङ फ्रम अल दिस इज यु क्यान जसरी हामी इन्जिनियरहरूले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि युज गरिरहेको छौँ र उसले वर्क फ्लोको कुरा गर्यो नि तपाईँले पनि आफ्नो कामको लागि त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ क्या
आफ्नो वर्क फ्लो आइडेन्टिफाई गर्ने अनि कहाँनिर चाहिँ कुन एआईले हेल्प गर्न सक्छ सो द्याट एनिथिङ द्याट टेक्स यु 1 hour कुड बी डन इन हाफ एन आवर Yeah, so basically if I want to find out information about the three of you, तिमीहरूको इन्टरनेटमा जे छ जसो छ के अरे ग्रकले मलाई दिइहाल्छ कि होइन सो मलाई ग्रक सजिलो त्यसै कारण लागे पनि हो कि होइन आई डु माई ओन रिसर्च एन्ड देन टिमको रिसर्चसँग चाहिँ म ट्याली गरिदिन्छु कि होइन के छ यिनीहरूले के गरेछ यिनीहरूले च्याट जिपिटीबाट खोज्छ ट्याली पनि एआईले गरेको सो उनीहरूले च्याट जिपिटीबाट खोज्छ त्यसैले मैले ग्रक चलाएको कि बुझ्यो नि मैले भने हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ सिनारियो भने रिसर्च आयो एन्ड देन यु सर्ट अफ मेक अ काउन्सिल जहाँ चाहिँ क्लाउडको मोडल पनि काम गरिरहेछ च्याट जिपिटीको मोडल पनि काम गरिरहेछ जेमिनाईको मोडल पनि काम गरिरहेछ टुगेदर अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा काउन्सिल बनाएछ अनि त्यो काउन्सिलको काम के हो भने अगाडिको कामलाई जज गर्ने अनि तिमीले यो प्यारामिटरमा जज गर इफ इट्स फाइन सेन्ड इट टु मी इफ इट्स नट फाइन सेन्ड डोन्ट सेन्ड होइन भनेपछि त्यो रिभ्यू गर्ने जुन प्रोसेस छ नि त्यो पनि यु क्यान आउटसोर्स इट टु आई डोन्ट निड अ रिसर्च टीम एट अल म्यान मेबी Sorry, guys. The other team is out too. I got Claude, ChatGPT, and Grok. Sorry. Wait till you hear the editing AI. Podcast मा त क्रेजी भइसक्यो के छ भन त आई थिङ्क प्रिमियरमा प्लगइन चाहिँ पाउनु थालिसक्यो हो त्यही युज गर्छ हामीले किन पैसा गर्छ नभए हो थोरै थोरै पुरै किन नगरेर म रिप्लेस हुन्छ मैले थाहा पाउँछु भनेर तर एक्चुली के भन्छ अहिलेको रुल अफ थम भनौँ न आई थिङ्क द ओन्ली वे टु एडाप्ट टु एआई के भइरहेछ इज टु फाइन्ड युर वे टु रिप्लेस युर सेल्फ सो इफ यु आर एबल टु रिप्लेस युर सेल्फ विथ एआई देन आई थिङ्क यु आर भ्यालुएबल एल्स यु आर not really you're not really valuable. That's very good, yeah. That's a thought process of a leader. के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन when you run organizations, even with the art of war, you can see the same thing with Centralले जे भने चाहिँ back in the day हैन आफूले सबै थोक गर्नु पर्दैन के if you can create X amount of people who can do similar to you or even better than you, you are uplifted के हैन त्यो चाहिँ हामीले सोच्न जहिले पनि एज अ लिडर त्यो चाहिँ कतै मिस खान्छ के मेजोरिटी लिडर्सहरूले जहाँ चाहिँ आई कुड डु बेटर भन्ने थट प्रोसेस हुन्छ मलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि आई हेभ लेट्स से 10 people who have phenomenal thought process and brain wave to go ahead and do a better job than me. Then automatically I get myself either out of the equation or so that they can do a better job than me. त्यो चाहिँ जहिले पनि राख्नु पर्ने रहेछ के that's why leaders miss out के हैन end up becoming autocratic too. And that's same with AI agents हरु भने के like the way you should think about is like that के like where this AI employees को concept जुन आइराको छ नि co-workers AI employees co-workers I know it I think Alok is implementing that he's been implementing co-worker AI co-worker ko concept in companies right now. Yeah. I need new co-workers, man. Look, how do we do it? Let's do it, Alok. Free class here. So the first thing is के भन्छ I have 43 people. No. First thing is हामी कहाँ कुरा गर्छौँ राइट सो हामीले गरेको सबै काम चाहिँ हेज टु कम टु आवर च्याट सिस्टम सो जेनरली अर्गनाइजेसन्सहरूले कुरा गर्ने कहाँ हुन्छ स्ल्याकमा हुन्छ होला माइक्रोसफ्ट टिम्समा हुन्छ होला होइन वाट्सएपमा हुन्छ होला वाट्सएप त्यति कन्ड्युसिभ छैन अहिले तर स्ल्याक र माइक्रोसफ्ट टिम्स जुन चाहिँ इन्टरप्राइज लेभलमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ उहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो जेनरली लेट्स सी दि सिनारियो अफ हामी मान्छेहरूसँग कसरी काम गर्छौँ होइन मान्छेहरूले हामीलाई मैले यो काम गरेँ भनेर ल्याउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो काम के भयो कहाँनिर पुग्यो भनेर चाहिँ हेर्न सक्नु पऱ्यो राइट टेक्निकल्ली हामीले यस्तो कोवर्कर बनायो जसको चाहिँ काम कहाँनिर पुगिरहेको छ भनेर अब्जर्भ गर्न मिलोस् अनि त्यही कोवर्करले हामीलाई मेसेज गर्न सकोस् हाम्रो च्याट सिस्टममा त्यो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै कामको अर्केस्ट्रेसन चाहिँ त्यो कोवर्करले गरिरहेछ लेट्स से फर इक्जाम्पल प्रोक्युरमेन्टको टन्नै उहरू आयो डकुमेन्ट्सहरू आयो प्रोसेस गर्यो अनि त्यसपछि अमितलाई पठायो अमित मैले यो सबै कुराहरू हेरेँ तिमीले यसलाई भेरिफाई गरिदियो विच इज अ बिग थिङ होइन अमितले चाहिँ सबै कुराहरू भयो म भेरिफाई गर्छु भनेपछि अमितको सिग्नेचर भयो त्यहाँनिर लग हुन्छ त्यसपछि उसले आयुषलाई पठाएपछि अमितले यो भन्यो मैले यो हेरेँ अब तिम्रो नेक्स्ट स्टेप तिमीले यो हेर भनेपछि आयुष साइन्स इट अफ एन्ड सेन्स इट टु यु एन्ड यु साइन इट अफ एन्ड द प्रोसेस इज कम्प्लिट सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ के भयो भने पहिला चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब यो काम गरौँ भन्थ्यो
अब के भयो भने एआईले प्रोसेस गर्छ एन्ड इट ओन्ली सेन्डिङ यु वेन यु इट निड्स भेरिफिकेसन एन्ड यु भेरिफाई इट द रिस्क इज अन द ह्युमन बट एआई इज प्रोसेसिङ इट एन्ड everyone is talking to us in chats and it's almost like a human talking to us, right? And त्यसपछि उसको एउटा इन्टरफेसमा गएर उसले गरेको काम कहाँनिर पुगिरहेको छ भनेर हेऱ्यो भने we know how the work is happening. So exactly मान्छे नै हुन पर्दैन to become a co-worker. If we mimic how people work in a organizational ecosystem, it works. So that's what we're doing. Very interesting. Can I get a AI CEO? Yes. होइन त सो यदि मसँग स्ट्रिमलाइन कर्पोरेट कम्पनी छ भने नेपाल है म अमेरिका होइन इन्डिया नेपालमा मसँग कर्पोरेट एआई के अरे कर्पोरेट सिस्टम छ आई हेभ लेट्स से 150 एम्प्लोइज गिभ और टेक होइन एकदम धेरै ठुलो पनि होइन एकदम ह्युज 1000 एम्प्लोइको कम्पनी पनि होइन तर फेरि 10 जनाको स्टार्टअप पनि होइन 150 इज अ गुड डिसेन्ट नम्बर ब्याङ्क होइन है फेरि म आइम नट अ ब्याङ्क होइन भनिसकेपछि चाहिँ सेमी स्टार्टअपबाट ट्राइङ टु स्केल 150 सम्म पुगेको छ भनेपछि एउटा सिइओलाई उसको ब्याकअप नभनौँ न उसको राइट ह्यान्ड पर्सन जस्तो चाहिँ एआई सिइओ राख्न मिल्छ मजाले लाइक दी ओन्ली थिङ यु हेभ टु फिगर आउट इज डिसिजनको लायबिलिटी ह्युमनमा कसरी राख्ने त्यति मात्रै हो त्यो लक गऱ्यो भने सक्यो सो भनौँ न वाट्सएप इमेल सिस्टम जे वाट एभर एल्स पिपल युज त्यो सिस्टममा चाहिँ एआई सिइओ राखिदिएर चाहिँ द सिइओ डबल चेक्स एभ्रिथिङ होइन किनभने एउटा सिइओको काम भनेको भनौँ न टु डिल विथ 15 पिपल हुन्छ 150 जनाको कम्पनीमा उसले अरू सबैकोसँग त डिल गर्नु परेन सो त्यो 15 जनालाई पनि उसले डिल गर्नको लागि चाहिँ can that person have a system in place? Now that person has to deal with either 2-3 human beings and then the AI CEO. So हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेप त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ राइट देयर इज एन अर्गनाइजेसन गोल अर्गनाइजेसनमा केही कामहरू हुन्छ त्यसपछि त्यसको लागि त्यो काम डुनिट छ No, go for it. So त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ देयर आर मल्टिपल रोल्स होइन कुनै मान्छेले मार्केटिङ हेरेर होला अरे कुनै मान्छेले बिजनेस डेभ हेरेर होला कुनै मान्छेले टेक बिल्डिङ हेरेर होला अरे सबभन्दा पहिला चाहिँ वी निड टु गो फ्रम अर्गनाइजेसन द्याट इज डिभाइडेड इन्टु रोल्स टु अर्गनाइजेसन द्याट इज डिभाइड इन्टु वर्क फ्लोज काम कसरी हुन्छ त लेट्स से कन्टेन्ट प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट स्टेप यो सेकेन्ड स्टेप यो थर्ड स्टेप यो भनेपछि अर्गनाइजेसनको वर्क फ्लो रेडी भइसकेपछि देन वी स्टिच द्याट एन्ड देन वी क्रिएट दोज एजेन्ट्स जसलाई चाहिँ सिइओले चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्यो विथ देयर इज अ सिइओ एजेन्ट ह्युमन सिइओ और एआई सिइओ व्हिच इज सेन्डिङ अ सेकेन्ड ओपिनियन टु अ ह्युमन सिइओ एन्ड ह्युमन सिइओ इज भेरिफाइङ इट That's too much work. Okay, you're not getting me what I'm trying to say. That's too much work for the CEO. Now the human CEO has also to deal with the AI CEO. Okay, that's not what I'm trying to say. Okay, you're just adding too much work to my plate already to even deal with another AI CEO. I want मेरो प्लेटमा भएको काम चाहिँ घट्नु पर्यो भन्न खोजेको के थपिनु भएन कि हैन सो त्यो घट्छ नि हामीले वर्क फ्लोमा डिभाइड गरिसकेपछि लट अफ थिङ्स वोन्ट इभन रिच द ह्युमन सिइओ राइट ओके सो उसलाई जाने भनेको जसरी अघिको मैले जुन वर्क फ्लो नरेट गरेँ त्यसमा काम केही गर्नु परिरहेको छैन भेरिफाई गरेर मात्रै भनिरहेको छ इट विल गेट टु द्याट काइन्ड अफ लेभल जहाँ चाहिँ सिइओ इज भेरिफाइङ द ह्युमन जस्ट भेरिफाइङ इज नट डुइङ द वर्क सो इट्स नट डुइङ द प्रोसेसिङ processing is being defined by a rule त्यो रुलको बेसिसमा प्रोसेस हुन्छ एन्ड देन द ह्युमन सिइओ इज जस्ट saying go ahead or you need to change this and it goes back. So tech companies बाहेक पनि कस्तो कम्पनीजमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको देखिएको छ कि सिङ्गापुर इन्डिया जस्तो देशहरूमा कि यसको सबैभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट अपर्च्युनिटी भनेको लेगेसी अर्गनाइजेसन्स जहाँ चाहिँ टेक टिम्सहरू ठुलो हुँदैन होइन ब्याङ्क्स नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री ह्युज अपर्च्युनिटी अफ हाउ द इन्टायर ब्याङ्किङ वर्क फ्लोज कुड बी बिल्ड लाइक दिस किनभने फ्रम अ रेगुलेटरी पोइन्ट अफ भ्यू हामीले ह्युमनले भेरिफाई गर्नुपर्ने हो एआई मोडल जब त युज गर्न पाइँदैन तर ह्युमनले भेरिफाई गर्ने बित्तिकै त प्रोसेसिङ गरेर आगो कुरा भेरिफाई गर्न त पायो होइन त्यो भइसकेपछि इट्स सल्भ्स अ बिग प्रब्लम फर नेपाल So how are we different than how is my Himalayan Bank or NIMB or Nobel for example working differently than Chase or Wells Fargo or Esto Bank होइन they already have a lot of these implemented. Nepali banks? Not Nepal. Nepali banks, some banks have some direction going in that to my best knowledge. Okay. To what I've been exposed. अलिकति त्यो डिरेक्सनमा रेडिनेस सुरु भएको छ इम्प्लिमेन्टेसन छैन त्यसको अर्को रिजन छ म भनिदिन्छु सो एआई भनेछ होइन सो एआई भन्यो एआई भन्ने बित्तिकै कुनै पनि ब्याङ्कको टप लिडरसिपलाई के भइरहेछ भने दे विल हायर सम कन्सल्टेन्ट्स होइन कन्सल्टेन्टले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन तपाईँसँग ह्युमन रिसोर्स छैन भन्ने रिपोर्टमा एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा आएर पुग्छ होइन
अनि त्यसपछिको नेक्स्ट कन्भर्सेसन के भइरहेछ भने ओके एआई इम्प्लिमेन्ट गर्न मलाई डेटा चाहियो, मलाई जिपियु चाहियो, यत्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो, 10 करोड 15 करोड 20 करोड इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भन्ने कन्भर्सेसन हुन्छ। लिडर्सहरू हुनुहुन्छ स्टक, अब यत्रो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न कहिले आउने मलाई थाहा पनि छैन, एआई एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन। तर त्यो इज अ ट्रेडिसनल एआईको माइन्डसेट राइट। अहिले आइसक्यो एजेन्टिक एआई जसमा चाहिँ एप्लाई गर्नलाई हामीले एप्लाई गर्नु पऱ्यो वर्क फ्लो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो, त्यहाँ एआई एप्लाई गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसको ब्यारियर टु इन्ट्री एकदमै सानो छ होइन। दिस इज वाट अ लट अफ ब्याङ्क्सले चाहिँ सिङ्गापुर लाइक रिसेन्टली when I was in Singapore, OCBC bank was presenting how they do it. That's exactly what they do. They use large language models, they use an architecture जहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ वर्क फ्लो ब्रेकडाउन भएको छ अनि एजेन्टिक सिस्टम्सहरू बिल्ड भइरहेको छ, विच डज नट टेक इन्क्रेडिबल अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट कि ब्याङ्क्सहरूलाई आरओआई पनि जस्टिफाई हुन गाह्रो होस्। So right now implementation छैन, but this is the biggest opportunity नेपालको ब्याङ्क। नेपालमा कुन चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यो गरिरहेछ त? सल्युसन त दिनु पर्यो नि त। No, we do it as well, and there are I think like a few other companies that are this is something that is very frontier. त्यो भएको भएर चाहिँ धेरै कम्पनीहरू tangible careers ले गरिरहेछ भने we have a consulting company called MSTC. Can I be a partner in that? Sorry. I want to be a part of that. That's my crypto right there. Let's talk. होइन यो मैले किन भने भन्दाखेरि मलाई एटलिस्ट फ्रम माई टाइनी लिटल ब्रेन आई नो दिस मच द्याट इन द फ्युचर होइन एयरलाइन्सलाई पनि चाहिन्छ यो होइन। मैले च्याटबटको मात्र कुरा गरेँ होइन कि त्यो सिस्टम त चाहिन्छ। आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी हेज द्याट येट होइन। ब्याङ्किङ सिस्टमलाई पनि चाहिन्छ होइन। आई सिन अलिकति हाम्रोमा सुरु त भए देखाएको छु मैले होइन। तर जसरी अब आउने 5 वर्ष अथवा 10 वर्षमा 10 वर्ष भनौँ न, जसरी नेपालले लिप फ्रग गर्छ नि होइन, a lot of things are going to be changed very rapidly. होइन। सो यो टाइम अहिले नै हो कि फेरि टाइम टु गो एड एन्ड पेनिट्रेट। सो आई थिङ्क आई वाज टकिङ टु समवन इन सिङ्गापुर एज वेल रिसेन्टली। एआईले लेभल प्लेइङ फिल्ड गरिदिएको छ दुनियाँभरि। त्यो हुने बित्तिकै द बिगेस्ट सर्टेज अफ ट्यालेन्ट द्याट वी हेभ ग्लोबली इज समथिङ वी कल वर्क फ्लो इन्जिनियर्स, tech people who understand business logic and can translate tech so that it can connect to business. Exactly. So two talent दुनियाँमा एकदमै कम छ राइट। सो नेपालको लागि अपर्च्युनिटी हाउ फास्ट वी ट्रेन दिस काइन्ड अफ पिपल एन्ड देन हाउ फास्ट वी मेक देम रेडी सो द्याट दे क्यान सर्भ अ ग्लोबल मास एज वेल होइन। त्यो गरेन भने चाहिँ अहिलेको हाम्रो टेक ट्यालेन्ट आई थिङ्क इज रेस टु द बटम प्रिटी मच। Interesting. All right, let me know how much you want to let go. Sweats. होइन मलाई जहिले पनि खड्किने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ किन छैन भन्ने हुन्छ कि मलाई होइन। मलाई अहिलेसम्म याद छ कपाल अफ इयर्स अगो आई बट अ टिकट फ्रम एन एयरलाइन्स होइन इन्टरनेसनल, अनि लामो अनि एउटा ग्लिच भयो कि त्यो ग्लिच भएपछि मैले ह्युमनसँग कुरा गर्नु मलाई फोन नम्बर पठाइदियो अनि आई ह्याड टु टक टु ह्युमन बिइङ कि देन आई रियलाइज फर द पास्ट 45 minutes आई वाज टकिङ टु अ गड ड्याम च्याटबट गिभिङ मी प्रिसाइज आन्सर्स होइन। अनि त्यसपछि त्यो 45 मिनट पछि चाहिँ आई वाज पर्सनली दिस कपाल अफ इयर्स अगो भनौँ न 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो होइन। भनेपछि 4 वर्ष अगाडि टेक त्यहाँ थियो भने त्यो पनि यो फेरि एकदम फुल्ली डेभलप्ड देशको पनि एयरलाइन छैन कि यो अबभ डेभलपिङ भनौँ न होइन। देशको एयरलाइन्सको त यस्तो थियो भने हाम्रो अहिले 4 वर्षपछि मैले अहिले पनि फिजिकली गर्नुपर्छ भने सबै थोक होइन फोन गरेर वी निड टु रिप्लेस द्याट राइट अवे के। सो ब्याङ्क्समा त आई थट इट वाज इभन बेटर बट आई जस्ट रियलाइज इट्स नट। there is some readiness for sure in some banks to my best knowledge and अब भित्र like there might be information that I don't have access to. तर टेक्नोलोजिकल रेडिनेस चाहिँ भइरहेको छ। तर नेपालमा ब्याङ्क्सहरूमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै के छ भने नेपालको टप टेक ट्यालेन्ट डज नट वान्ट टु गो एन्ड वर्क इन अ ब्याङ्क। Top 10 companies in Nepal are banks. Yeah, that's true. That's so true. And then where do they want to go and work then? They want to go and work. Amit, where do you work? All right, 20-year-old, 21. I'm a different person, so it's not ask me. I would love to work for a bank, not for a bank, but with a bank to build something that can help them make more money or save money. मेरो लागि चाहिँ वर्क फर अल द ब्याङ्क्स हुन्छ कि फेरि होइन। आई हेभ टु थिङ्क फर द लार्जर गुड होइन। सो सबै ब्याङ्कले चाहिँ पाउन् भन्ने हो नि त मलाई त होइन। सानो विकास ब्याङ्कले पनि त्यो टेक पाओस् होइन र के अरे सबसे ठुलो ब्याङ्कले पनि त्यो के अरे ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ यो टेक ट्यालेन्टसँग हेपेर बोल्नु छोड्नुपर्छ क्या।
पेले त्यही हो त दाइ लाइक ट्रिट विथ म्युचुअल रेस्पेक्ट विल बिल्ड एनिथिङ भयो कस्तो हेपेर बोलिदिन्छ अनि कामै गर्नु मन लाग्दैन सो होइन सो द्याट्स वाट आई थिङ्क म त सरकारीसँग पनि होस् भन्छु नि म त होइन म त सरकारीसँग पनि त्यो 100 रुपियाँ कसैले गएर के अरे पैसा हालिरहेछ भने त्यो सरकारीसँग पनि यो जुन पुल अफ टेक्नोलोजी छ यो त सरकारीको साथीहरूलाई पनि होस् होइन म त सबैलाई मैले 3 करोडकै सोच्नु पर्यो नि यहाँ बसेर होइन सो हो ठुलो ब्याङ्कले पैसा खर्च गर्न सक्छ तर वान्स वी बिल्ड इट वी निड टु बी एबल टु सेल इट टु एभ्रीबडी होइन म चाहिँ त्यसरी सोध्छु कि प्रब्ली होइन सो 2 थिङ्स द्याट वी 100% डुइङ फ्रम हियर है त एउटा त यो भइहाल्यो अर्को चाहिँ त्यो अघि नै मैले भने जस्तो फोन गरेर चाहिँ होइन कोही व्यक्तिले भनौँ न कोही व्यक्ति तल ल्यान्डमा बसिरहेछ उसले के जान्नु छ भने उसले एउटा 1 2 3 4 5 6 डायल गरेर चाहिँ उसले बुझ्न सक्छ भने त्यो त जित्यो नि त हामीले त्यो भन्यो भने होइन आई थिङ्क इन्टेलिजेन्स पुगिसकेको छ इट्स जस्ट द थिङ्स वरिपरि इन्टेलिजेन्स क्या डेटा कसरी ल्याउने डेटा र विलिङनेस हो यस यस विलिङनेस टेक इज देयर आई क्यान बिल्ड इट टुडे अहिले नै तिमीलाई पैसा चाहियो अनि समन निड्स टु वर्क विथ मी फर डेटा पैसा चाहियो अभियसली पैसा चाहियो when we can build it this has been true for a long time even Blintic AI right what it did was this right it companies used to come they used to put their afno company ko URLs we used to scrape all their pages and build knowledge based on that and then जब नयाँ युजर आउँथ्यो नि केही सोध्थ्यो उसको नलेजमा ग्राउन्डेड भएर हामीले उसलाई हेल्प गर्थ्यो in addition to that some customers also connected to their APIs उनीहरूको आफ्नो एक्चुअल डेटा अर्डरको डेटा होला उनीहरूको क्याटलगको डेटा होला एन्ड देन वी आन्सर बेस्ड अन द्याट एज वेल सो यो सामानको स्टक कति छ कुन साइजमा छ लाइक द्याट इज अलरेडी टेक इज अलरेडी देयर राइट इट वाज दिस कम्पनीज पुटिङ एफोर्ट टु कम युज माई प्लेटफर्म पुटिङ डेटा कनेक्टिङ टु माई सिस्टम माई एआई एन्ड देन युजिङ द्याट फर देयर युज केसेस वाइ कान्ट वी डु एट अ लार्ज स्केल अभियसली देयर इज मोर रिस्क हियर सो डेटाको क्वालिटीको कुरा आउँछ हेलुसिनेसनको कुरा आउँछ वी माइट एन्सर रङ थिङ्स त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले लिन्छ हाउ डु मेक स्योर वी आर राइट 99% अफ टाइम एन्ड वेन वी आर रङ 1% अफ टाइम हाउ डु वी ह्यान्डल द्याट त्यो सबै सोचेर हामीले राम्ररी इभ्यालुएसन गरेर गऱ्यो भने पोसिबल छ तपाईँले भनेको कुरा त इट्स वान अफ द मोस्ट बेसिक युज केसेस अफ एआई नै हो क्या सब वर्ल्डभरि भइसकेको छ वी क्यान डु इट इट्स नो के अरे धेरै केही पनि चाहिँदैन क्या इट्स जस्ट द विलिङनेस यस And I think अलिकति गभर्मेन्ट लेभल र लार्ज लेगेसी अर्गनाइजेसनमा अलिकति इन्जिनियरिङ एक्युपमेन्ट पनि अलिकति चाहिन्छ एन्ड सो एन्ड देन सुड बी एबल टु एट्र्याक्ट द राइट ट्यालेन्ट होइन जस्तो नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कहरूमा जानुभयो भने अथवा कुनै पनि गभर्मेन्टमा जानुभयो भने does the best engineer work there? It doesn't need to be the best. Just the top 10%, the answer is no, nowhere. The kind of technology that gets built that will not be at a level where all of this is getting executed. So it's almost like playing the catching game. It's like the few times I've tried to work with any government entity, the attitude has always been ki म तँलाई भन्छु के गर्ने you know like that's not why I'm here. मेरो एक्सपर्टिज त मेरो एक्सपर्टिज हो नि त बट एभ्रिथिङ इज द डिक्टेसन वाला एटिट्युड चाहिँ मैले धेरै भेट्छु क्या ठिक छ 5 दिन पखाउन ल एउटा फेभर गर त मलाई होइन गो टु नेपाल गभर्मेन्टको वेबसाइटमा जाऊ त नेपाल गभर्मेन्टको वेबसाइट एउटा खोला गुगल गरेर अर्को चाहिँ भनौँ न ल टुरिज्म मन्त्रालयको पनि वेबसाइट खोला है त्यो दुईवटा वेबसाइट खोला आई वान्ट टु गेट अस्ति म एक थोक रिसर्च गर्दै थिएँ अनि मलाई नै टुवा परेको थिएँ म आफै होइन जस्ट तिमीहरूले यस्तो भयो कि यु गाइज आर हियर we're talking about Wells Fargo and we're talking about like Singapore Bank and we're talking about like fancy stuff होइन म चाहिँ एकदम धरातालमा आउन खोजिरहेको छु कि म होइन म स्याउमा आउन खोजिरहेको छु माथि हिमालको स्याउ होइन सो जस्ट बेयर विथ मी है देयर आर थिङ्स द्याट आई डिड दिस 20 years ago होइन तर हामी अहिले पनि यसमा ओके यो tourism.gov है त अलराइट यसलाई अझ जुम आउट गरेर त्यो नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा जाऊ त राइट ह्यान्ड साइडमा छ एनइपी लेखेको छ त्यसलाई इएनजीमा जाऊ त होइन राइट सो हाउ कुड बी अझ तल जाऊ अब बेचरा ए के भयो सो तल जाऊ त अझ तल जाऊ त हाउ क्यान बी त्यो अङ्ग्रेजीमै गर न माथि नेपालीबाट इङ्ग्लिस गर त होइन त्यो होइन बाबु मिस्टर एक्स गो अप नो द्याट्स रङ गो अप ओके त्यहाँ इएनजी त्यही हो वाट अनि त्यो के भयो त त्यो के भयो इङ्ग्लिस भएन के भएन चाहिँ फेरि रिफ्रेस गरेर सरी गाइस माई ब्याड I don't think that will work. No. English page is not working. No, not working basically. The page is not working. Yes. What? Yes. How come?
It's not working. I don't have access to Nox. होइन होइन फिक्स त गर्न मिल्छ होला यो अहिले नै हामीले होइन ओके नेपाल गभर्मेन्ट अर्को कुनै मन्त्रालय खोलेर त कमर्स गर्नु समथिङ एल्स कमर्स गरेर त ल मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स ल ओके छ त यो चाहिँ ठिक छ सो दिस इज वर्किङ टुरिज्मको इज नट वर्किङ ल अब समस्या त्यही देखिसक्यो होइन ल अझ तल जाऊ त अब मजाले तल जाऊ अझ तल जाऊ अझ तल जाऊ अझ तल जाऊ अझ तल जाऊ तल सर लास्टमा जाउँ ओके अब यहाँ सपोज हामीले उतै फेसबुक र एक्सको थिच त सबसे तलको लोगो ओके सो फेसबुक अर्को एक्स एटलिस्ट यतिसम्म चाहिँ रहेछ यसको होइन कति धेरैको त यो पनि छैन कि होइन अब मेजोरिटी यो त मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्सको भयो होइन यसरी नै हामीले इन्डिभिजुअली खोल्दै गयो भने वेबसाइट होइन कतिजनाकोमा त त्यो रिडाइरेक्ट पनि हुँदैन कतिजनाकोमा त इन्फर्मेसनै अपलोड गरेको छैन होइन सो यो एउटा सिस्टम मात्र बेसिक भयो कि यो त तिमीहरू हाँस्छौ पनि होला होइन वेयर टकिङ अबाउट सो फ्यान्सी स्टफ होइन यति मात्र गर्नको लागि पनि यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न सकिन्छ होइन दाइ स्ट्यान्डर्डाइज यही हो स्ट्यान्डर्ड दाइ मतलब दिस अल इज स्ट्यान्डर्डाइज्ड So I'll give you an example. I was looking at, I just forgot कुन चाहिँ मन्त्रालयको थियो श्रम जाऊ त श्रम लेबर मिनिस्ट्री भनेर खोला चाहिँ एकपल्ट लेबर मिनिस्ट्रीको पुरानै मन्त्रीको थियो होइन बेचारा अनि मन्त्रीको प्राइभेट प्रोफाइलमा गइरहेको थियो कि फेसबुकहरू त्यस्तोहरू खोल्दाखेरि कि होइन सो मैले त्यसरी भने कि सो यस्तो बेसिक कुरा नै हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गर्न बाँकी छ कि वी हेभ टक्ड अबाउट सो फ्यान्सी यस्तोमा पनि टेक हाल्न एआई हाल्न मिल्छ जहाँ चाहिँ अब सपोज फरेन अफेयर्सको अघि नै फरेन अफेयर्सको खोलेको थियो होइन तिमीले तल जाऊ त यसमा यो कुन चाहिँ अनि यो त बिचरा अहिलेकै मन्त्री हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो होइन ल यसमा अब सपोज यो कुन चाहिँ हो यो श्रम मन्त्रालय हो यो श्रम मन्त्रालय सो सपोज अब कसैले केही सोध्न खोज्यो भने कसैले केही बुझ्न खोज्यो भने होइन त्यो फोन नम्बरमा डायल गर्नु सट्टा होइन यहीँबाट केही इन्टिग्रेट गराएर कन्भर्सेसन गराउन सकिन्छ सिम्पल सकिन्छ गिभन द फ्याक्ट द्याट जुन हजुरले अघि भन्नुभयो भने कतिको इन्फर्मेसन अपडेटेड छ त्यो इन्फर्मेसन कुन फर्मेटमा छ त्यो कुरा फर्मेट भने के नेपाली अङ्ग्रेजी भन्नु नेपाली अङ्ग्रेजी भन्दा नि अब लेट्स चाहिँ यिनीहरूले केही पनि पब्लिस गर्यो भने पिडिएफ निकाल्छ होला पिडिएफमा राखिदिन्छ पिडिएफ चाहिँ फोटो खिचेर राखिदिन्छ नि त सो हेर त यसमा के छ अहिले हेरौँ न के जान्छ र अहिले साथी माथि माथि ओके अझ माथि छ कहाँ छ अलि तल भाइ अलि डाउनलोडहरूमा जाऊ डाउनलोडमा जाऊ माथिको डाउनलोड के हो यो Oh man, sorry यार guys, मैं confused भएँ। उतै माथि डाउनलोडहरू ओके फारम ल यो त फर्म होला ए ल छैन के पनि होइन अर्को कुनै मन्त्रालयको हेर त्यो बेचराहरू के पनि छैन रहेछ ल श्रम मन्त्रालयले गरेको छैन यसमा होला नि यिनीहरूको फरेन अफेयर्समा होला नि कन्ट्रोल डाउनलोड के छ पब्लिक डिप्लोमेसी नोटिस प्रेस रिलिजमा जाऊ त कन्ट्याक्ट डाउनलोड ओके डाउनलोड अब कुन चाहिँ भाइ ल यो ओके अब हेरौँ ओके यो पिडिएफ हेरौँ लेट्स सी होपफुली द्याट लोड्स चाहिँ अब यस्तो यही कुराहरू हो कि गिभन द फ्याक्ट द्याट दिस लोड्स वी नो यो इन्फर्मेसन यसरी हाल्नेवाला छ भन्ने भने चाहिँ कोर्स एरर आइरहेछ के हो त्यो कोर्स ओरिजिन एरर अर्को खोल न यो बेचरा अपलोड राम्रोसँग नगरेर ल यो फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ यो हेर त ल खोले भाइ खोले ल यो ठिक छ दिस इज टेक्स्ट त्यहाँ छ त उनीहरूले माथि जाउँ न माथि छ त प्ले गरेर चाहिँ के हो सो यतिसम्म गरेर चाहिँ यो के हो सुन्न सक्छ हामीले यो के आइरहेछ डु वी हेभ अडियो छ होइन अडियो प्ले गरेर त अनि दिस इज नट ब्याड यतिसम्म गरेर चाहिँ गुड पावर्ड बाई रिडी के अरे टिटिएल नै हो सो दिस इज अ गुड थिङ होइन ओके अब अर्को मन्त्रालयमा जाउँ त यो बन्द गरेर त यसलाई अब सपोज टुरिज्ममै जाउँ न अघिको अथवा होम मिनिस्ट्रीमा जाउँ नि त होम मिनिस्ट्री गरौँ नि त होइन होम मिनिस्ट्री यसैमा गर त होम मिनिस्ट्री सो यही कुरा चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीले गरेर रहेछ भनेपछि अरू सबैले पनि गरे होला त्यसमै होला होइन त त्यही बुझौँ ल गृह मन्त्रालयमा जाउँ त ल अनि यसमा गएर चाहिँ फाइल्समा गएर डाउनलोड गर त पहिला त इङ्ग्लिसै गर ल तिमीहरूलाई सहज हुने गरेकोले कहाँ छ त्यो कुनै उता माथि छ हाम्रो इन्टरनेट स्लो भयो होला कि बेनिफिट त डाउट दिइरहेको छु मैले गभर्मेन्टलाई ओके अब कता भनेको हेल्प मी आउट गाइस प्रोग्रेस रिपोर्टमा पनि जाँदा हुन्छ होला त्यहाँ केही न केही त हुनुपर्छ एनुअल प्रोग्रेस अघि अमितले भनेको कुरा बुझाउन खोजेँ कि मैले ओके अब जस्ट प्रेस अन ओके सो यो पिडिएफ भयो होइन त अब के गर्ने
यस्तो छ कि अब जस्तै हेऱ्यो नि भर्खरै हामीले यो यसको अर्कै थियो अर्को अर्कै थियो टुरिज्म मिनिस्ट्रीको अर्कै थियो यसको अर्कै हिसाबले त्यसको मिनिङ भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ देयर माइट नट बी वान सोल्युसन आई बिल्ड एन्ड इट विल वर्क फर एभ्रिथिङ के ओके तर त्यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ इफ आई गो टु दिस वेबसाइट एन्ड स्पेन्ड लाइक हाफ एन आवर अर हेभ माई एआई स्पेन्ड हाफ एन आवर अन दिस इट विल स्टार्ट फर्मलाइजिङ ओके सबसे तल जाऊ त कसले बनाएछ यो भन्दाखेरि ओके गृहमन्त्री होइन फेरि यो आफ्नै मन्त्रालय भित्रको आफ्नै सेपरेट होला कि मलाई पनि थाहा छैन म यस पत्ता लगाउँला होइन फेसबुक ट्विटरमा थिच त के हुन्छ मन्त्रीकोमा जाँदैन नि होइन एउटा कुन चाहिँमा त मन्त्रीकोमा गएको थियो कि म छक्कै परेको थिएँ ओके यो एटलिस्ट दिस गाइज आर गुड टु गो ओके सो तिमीले भनेअनुसार चाहिँ यसलाई सबैलाई एउटै सेगमेन्टाइज गरिदिनु पनि मिल्छ अनि यसमै एआई हालेर चाहिँ कसैलाई केही क्वेरी सोध्नु मन छ भने चाहिँ त्यो त्यहीँभित्रबाट पनि गर्न मिल्यो त्यसमै अरू विदेशकोहरूले गर्छै गर्दैन मलाई थाहा छैन तर एटलिस्ट आई थिङ्क इट्स अ भेरी सिम्पल इम्प्लिमेन्टेसन अनि त्यो मजाले लाइक इट डजन्ट टेक लट अफ टाइम एज वेल विलिङनेस मलाई चाहिँ जहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि इफ द गभर्मेन्ट टेक्स द इनिसिएटिभ टु डु समथिङ त्यो देख्ने बित्तिकै अरूले पनि गर्न खोज्छ कि होइन त्यसपछि त अरूले पनि गर्छ नि त जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि होइन इफ द गभर्मेन्ट ट्राइज इट हेर त गभर्मेन्ट त यति प्रोएक्टिभ छ हामीले चाहिँ किन गरेनौँ भन्ने पनि हुन्छ होला जस्तो मलाई चाहिँ जेनरली त्यो लाग्छ कि अन्डरस्ट्यान्डिङ बिकज लाइक इन गभर्मेन्ट अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने देयर आर सम रियली लर्नेड पिपल एज वेल तर एभरेजमा हेऱ्यो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ ग्याप अफ टेक कसरी इनेबल गर्ने भन्ने चाहिँ डेफिनेटली छ जस्तो लाग्छ होइन अनि आई थिङ्क दिस इज अ मेनिफेस्टेसन अफ द्याट भनौँ न अर्को कुरा चाहिँ मेजोरिटी अफ द थिङ्स चाहिँ हामीले सबै अहिले मैले फर द पास्ट अलमोस्ट भनौँ न 6 months when I spoke with a lot of people होइन one thing I've realized especially policy makers सँग कुरा गर्दाखेरि one thing I realized was सबैजनालाई चाहिँ अब चाहिँ ढड्डाबाट चाहिँ फिजिकल ढड्डा भने फिजिकल हुन्छ होइन फिजिकलबाट चाहिँ सबैजना चाहिँ अहिले डिजिटलमा आउन खोजिरहेछ कि होइन सो त्यो हुने बित्तिकै अब यति पनि कुरा आएको थियो कि फाइलको माथि क्युआर कोड राखेर चाहिँ त्यो फाइल कहाँ सर्यो भनेर हेर्ने समेत कुरा आएको थियो नि त होइन भनिसकेपछि इन द फ्युचर वाट कुड दे एक्चुली डु टु मेक almost majority of the things seamless के अर्को 10 वर्ष भनौँ न मा चाहिँ what are the key factors that the government can use के जसले गर्दा चाहिँ फिजिकल फाइल्सबाट हामी डिजिटल फाइल्स अथवा डिजिटलाइजेसन तर्फ जान सकौँ कि आई थिङ्क गभर्मेन्ट अनि के भन्छ ब्याङ्क्स गभर्मेन्ट ब्याङ्क्सहरूमा यो झन् सजिलो छ जस्तो लाग्छ कि अघि जुन मैले वर्क फ्रम प्रोसेस भने नि ब्याङ्कमा पनि काम त्यसरी हुन्छ गभर्मेन्ट अफिसमा पनि काम त्यसरी हुन्छ एउटा चिठी छ चिठीमा 7 जनाको साइन हुन्छ नि यो अधिकृत अनि सचिव अनि लाइक त्यो साइन्सहरू द्याट इज जस्ट लाइक भ्यालिडेसन अफ द वर्क द्याट इज बिङ डन होइन काम त्यसरी नै हुने हो त्यसलाई हामीले डकुमेन्टलाई डिजिटाइज गर्यो त्यहाँनिर डिसिजन मेकिङ कसरी हुन्छ त्यसलाई इन्जिनियर गर्यो भने त वी अलरेडी वर्क इन वर्क फ्लोज इन गभर्मेन्ट्स so it does not take a lot to actually take us to an AI enabled government technology. So suppose भनौँ न एउटा गाडी नामसारी गर्न गइयो रे अथवा एउटा गाडी रेजिस्टर गर्न गइयो भने 5 जना मान्छेको कोठामा गएर 5 थोकलाई साइन गराउनु सट्टा what would be the easier solution के केही त होला नि त सेम थिङ अघि जुन हामीले वर्क फ्लोको कुरा गऱ्यौँ नि मान्छेले फर्म हाल्नुहुन्छ फर्म भरिसकेपछि इट गोज सेन्ड्स अ मेसेज टु एनी वान हु इज रेस्पोन्सिबल बिचको प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ ओके गुड टु गो भनिदिनुहुन्छ उहाँको इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर लाइक वाट एभर प्रुफ हामी त्यहाँ एड गर्छौँ इट किप्स अन गोइङ एन्ड देन द पर्सन इज गेटिङ दि आउटपुट ब्याक अगेन होइन त्यो हुने बित्तिकै त उहाँ गएर त्यो डकुमेन्टहरू लिएर गइराख्नु परेन तर अपर्च्युनिटी हेऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग त्यो प्रोसेस अलरेडी छ त्यसलाई IT enabled मात्रै गर्ने बित्तिकै then we are suddenly talking about a totally different kind of government tech. For example, आज बिहान सुदनलाई आफै पढाएर रहेछ अनि यो कुरा चर्चामा आएर रहेछ होइन जुन साँच्चीकै थियो राम्रो भयो कि एउटा सांसदलाई पर्यो होइन र हामीले पनि थाहा पायौँ होइन कि हो त साँच्चीकै होइन यो मैले 1000 रुपियाँ हालेँ अरे मेरो फोनमा अनि मेरो फोनमा 1000 रुपियाँ हालेँ मैले 500 रुपियाँको चाहिँ डेटा किनेँ त्यो 500 रुपियाँको डेटा सपोज 1 महिना लास्ट गर्यो अरे होइन 1 महिना सकिसकेपछि त मलाई त एउटा SMS आउला तिम्रो डेटा सक्यो भनेर त्यो उनीहरूले भन्दैला तर उनीहरूले अटोमेटिकली बाँकी रहेको त्यो अर्को 500 रुपियाँ चाहिँ झ्यामका झुम खाइदिन्छ नि त त्यो त हो नै अनि त्यो सकेर 1 रुपियाँ बाँकी भएपछि फेरि अर्को अलर्ट आउँछ कि तिम्रो 100 रुपियाँ मात्र तिम्रो 1 रुपियाँ मात्र बाँकी छ भनेर होइन 5 रुपियाँ सकिसक्यो एक्स्ट्रा माइनसमा गयो तिमी होइन सो यो यसको सल्युसन के होला कि I think that's a different problem. You're the end like it's the policy then tech has to follow policy techले policy बनाउँदैन त दाइ हैन ओके अब काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा त
अर्गनाइजेसनले फिगर आउट गर्ने हो नि त. टेकको काम त त्यसलाई एफिसिएन्ट बनाउने मात्रै त हो नि. बुझ्नु भएन? So that's the problem of transparency. No one is telling the telecom provider that यो चाहिँ तपाईँहरूले इन्टिमेट गर्नुपर्छ युजरलाई कि तपाईँको सक्यो अनि अब चाहिँ तपाईँको चार्ज हुन्छ एन्ड प्लिज मेक स्योर द्याट इफ यु डोन्ट वान्ट इट यु चार्ज इट. इट्स अ ट्रान्सपरेन्सी प्रब्लम. सो एउटा सिम्पल इजी सोल्युसन थियो नि त यसको लागि. थियो हामीले कसैले आवाज मात्र उठाएको थिएनौँ, आवाज उठ्यो, अब यो प्रब्लम डाउन द रोड हुन्छ होला होइन. यस्तै गरेर अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आवाज उठाउन थालेपछि जस्तै आज हामीले त्यही वेबसाइटै देखाएर के अरे अब त्यहाँ सरकारी वेबसाइटै यसरी घुम्न थालिसकेपछि होइन के अरे हाँसेर त्यहाँ मर्ने गरी होइन. सो दिस इज अ गुड थिङ एज वेल. वाट एल्स क्यान वी डु बोइज? लाइक यसो सोच्दाखेरि के हाउ क्यान वी मेक अ बेटर नेपाल? A tech friendly मैले देखे अनुसार चाहिँ दाइ पोटेन्सियल छ यहाँ इन्जिनियर्सहरूमा होइन. अब हुन्छ नि आई किप मैले 4-5 वर्ड टर्म नै युज गरिसकेँ द्याट देयर हेज टु बी विलिङनेस टु बिल्ड थिङ्स. अनि त्यो विलिङनेस टु बिल्ड थिङ्स नहुँदाखेरि चाहिँ अनि हामी बाहिरको काम खोज्दै जानुको पछाडि त त्यही नै त छ नि होइन. उताकोले बनाउन खोजिरहेछ, यताकोले बनाउनै खोज्दैन. यताकोले बनाउन दिँदैन कि बनाउन खोज्दैन? बनाउन खोज्दैन नै भन्छु म त. अर्को आई थिङ्क एकदमै क्रिटिकल पार्ट जुन नेपालमा अलमोस्ट नन एक्जिस्टेन्ट छ, अलिअलि छ तर त्यसलाई इट इज नट एट द स्केल इट निड्स टु बी इज हामीसँग काम गर्ने रिसर्च ब्लु प्रिन्टै छैन कि. जस्तो अमेरिका छ किनभने इट्स द टेक्नोलोजीमा रिसर्च यति हुन्छ. लेट्स से इफ यु गो टु बे एरिया, लेट्स से स्ट्यानफोर्ड इज देयर, पालो आल्टो इज देयर, रिसर्च डेफिनेटली त्यहाँ हुन्छ, स्टार्टअप्स आर देयर, द बेस्ट रिसर्च इज ह्यापनिङ देयर, द बेस्ट स्टार्टअप्स आर कमिङ आउट अफ देयर. नेपालमा त्यो खालको ब्लु प्रिन्टै छैन. वी आर ग्रेट एट बिल्डिङ एप्लिकेसन्स, वी आर ग्रेट एट बिल्डिङ सफ्टवेयर, वी नो हाउ टु डु इट. तर डिप टेक्नोलोजी नेपालमा which is one company, like few companies, एक दुईवटा डेफिनेटली छ तर which is few companies which we can call okay deep technology company नेपालमा बनेछ भनेर. जबसम्म त्यो कुराहरूको ब्लु प्रिन्ट आउँदैन, जबसम्म चाहिँ युनिभर्सिटिज डोन्ट गेट इन्भेस्टेड इन्टु द रिसर्च इकोसिस्टम, अनि जबसम्म हाम्रो सेक्टर स्पेसिफिक लेट्स से नेपालमा टुरिज्म इज बिग, एग्रिकल्चर क्यान बी बिग होइन. त्यो एराउन्डको एआई टेक्नोलोजीमा वाट इज द लेभल अफ रिसर्च द्याट वी आर डुइङ, वाट इज द लेभल अफ टेक्नोलोजी द्याट इज गेटिङ बिल्ड होइन. जबसम्म त्यो डिरेक्सनमा बजेट जाँदैन, जबसम्म त्यो डिरेक्सनमा म्यान पावर डेभलपमेन्ट जाँदैन, तबसम्म हुँदैन जस्तो लाग्छ कि. त्यो माथिबाट लेट्स ह्याभ 5,000 AI engineers भनेर it does not really solve that problem. So alright, so let's make a company called Deep Tech Company in Nepal or something like that, like a gift. होइन ल रेजिस्टर गरौँ त, ल मिलेर रेजिस्टर गरौँ. लेट्स गेट एन पुल अफ ट्यालेन्टेड पिपल, गिभ देम अल सेयर्स एन्ड टेल एन्ड देन ट्राई टु गेट लेट्स फिक्स गभर्मेन्ट वेबसाइट्स इन द बिगिनिङ देन होइन त. I mean, again the runway, right? Runway. Let's say, for example, when we say research blueprint, के भन्छ, it is not really about just establishing the company. Research को process त हुन्छ नि त. Like how do we get data, how do we run experiments, how do we create new knowledge, अनि त्यो knowledge becomes your IP, that translates into product, and that product is what becomes monopoly. Let's say for what happened with ChatGPT and Claude and Gemini and things like that, right? So त्यो खालको काम गर्ने हामीसँग ability नै छैन नेपालमा. So that's a big problem. एकदमै माइनर छ त्यो. इट इज नट एट अ लेभल वेयर वी क्यान एक्चुली से कि दिस विल सल्भ द प्रब्लम. लाइक जस्ट एक्जाम्पल लिउँ न, टुरिज्ममा एआई इम्प्लिमेन्ट हुने ठाउँहरू कति छ, त्यसमा हामी कुन लेभलको आइपी बनाउन सक्छौँ, त्यो आइपी लिएर चाहिँ हामी ग्लोबली कस्तो खालको प्रडक्ट बनाउन सक्छौँ. नो वान इज टकिङ अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स, राइट? सो एन्ड गभर्मेन्टले त्यो डिरेक्सनमा फन्डिङ, त्यो डिरेक्सनमा केपेबिलिटी बिल्डिङ नगर्दासम्म चाहिँ इट इज नट अ ट्रिभियल इस्यु कि जस्तो हामीले वी क्यान ग्यादर फ्यु पिपल, कल इट रिसर्च सेन्टर एन्ड देन इट ह्यापन्स अन इट्स ओन. इट्स नट लाइक बिल्डिङ अ एप भनौँ न. इट इज अ लट मोर वर्क. सो नो आई गेट वाट यु ट्राइङ टु से. मलाई मेरो चाहना त नेपालै बसेर फ्ल्यापी बर्ड बनोस् भन्ने छ नि होइन. माई स्टुपिड बर्ड माई स्टुपिड माइन्ड सेङ फ्ल्यापी बर्ड फर एक्जाम्पल होइन. बट आई कुड सिट एन्ड से हियर द्याट गराज बनाऊ, एउटा गराजमा चाहिँ के अरे स्टिभ जब्स र के अरे वाजनियाकलाई बनाऊ भन्नलाई त आई एम स्योर इट्स गन टेक सम टाइम. तिम्रो अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टले के गरिदियोस्, एउटा दुबई जस्तो एउटा साइबर सिटी हिसाबले नै छोडिदियोस् जहाँ चाहिँ के अरे फ्री स्पिरिटेड मान्छेहरूलाई अथवा टेक मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्याक्स इज बनाएर चाहिँ स्पेस छोडिदियोस् भन्न खोजे हो कि कस्तो हो कि? आई एम स्टिल ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट यु वान्ट. गभर्मेन्ट शुड मेक श्योर द्याट रिसर्चर्स, एआई रिसर्चर्स, फेरि high-end researchers, not like researchers from XYZ
place, like high-end researchers, technology builders. Technology builders, when I say like application builders or software engineers or data scientists, and then business people, they should find a way so that these people come together again and again and again. So Singapore राम्रो model छ, they call it Lorong AI. They've just started it. अहिलेको बजेटमा they posted out. So Lorong AI, लोरङको मतलब मलयमा आले, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू भेट्न सकोस् हैन, त्यो एस्टाब्लिश गरेछ सिङ्गापुर गभर्नमेन्टले अहिले. अनि त्यो एस्टाब्लिश गरिसकेपछि सिङ्गापुर गभर्नमेन्टले अब के भनेछ, नाउ विल मेक अ क्याम्पोङ एआई, त्यो भनेको एआई भिलेज, राइट? सो त्यहाँनिर कुनै पनि इभेन्टमा हामी गयौँ भने यु विल फाइन्ड पिपल फ्रम द गभर्नमेन्ट कमिङ एन्ड टकिङ, यु विल फाइन्ड पिपल फ्रम NTU, NUS कमिङ एन्ड टकिङ, यु विल फाइन्ड पिपल फ्रम टेक्नोलोजी बिल्डिङ कम्पनीज कमिङ एन्ड टकिङ, एन्ड दे सेयर नलेज. लोरङ एआई ब्युटिफुल कन्सेप्ट, हाइली सब्सिडाइज होइन. अनि यस्तो खालको सिनारियो चाहिँ गभर्नमेन्टले बिल्ड गर्न जरुरी छ होइन, नभए लाइक एभ्री वान इज इन देयर ओन साइलोज होइन. ठिक छ ल, म बनाउँछु नि त एउटा एआई गाउँ. ल के चाहियो एउटा एआई गाउँ बनाउनुलाई? ल अनेस्टली टेल मी, नो लेट्स बिल्ड इट. नो किनभने YMCA ल एआई गाउँ के अरे हाम्रो तल के भन्छ सिंहदरबारको छेउमा ल एउटा ठाउँमा ल एआई गाउँ बनायो अरे हामीले होइन. अब के त त्यहाँ गएर कसलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने त? तिमी त आयो, म त आएँ, अमित आयो, आयुष आयो, अब हु डु वी इन्भाइट? These three profiles: business build गर्न सक्ने people, so technology build गर्न सक्ने people, अनि research. म बिजनेस बिल्ड गरिदिन्छु ल, मलाई आउँदैन यो अरू सबै थाहा छैन. आई नो हामी बिल्ड गर्छौँ ल होइन, आई नो बिजनेस. And then researchers. I'll find money. And then researchers are saying like PhDs, scientists who can actually go very, very deep into a problem and then find that IP that the technology people can make it into a technology and then sell it. How much money do you need per month, per year? Or do you want shares? What do you want? No. होइन, लेट्स बी अनेस्ट होइन. ल ओपनली कुरा गर्दाखेरि होइन, गभर्मेन्टले पनि आऊ भनेर भन्दाखेरि त उसले त के दिन्छ त? के पनि दिँदैन होला. सो म गभर्मेन्टबाट आशा गर्ने मान्छे त होइन. सो एउटा भिलेज मैले बनाएँ अरे, हामीले मिलेर बनायो भने त्यो भिलेजमा वाट्स गन बी योर इन्सेन्टिभ आउट अफ द्याट? के तिमीलाई के चाहियो त? तिमीलाई के चाहियो? तिमीलाई के चाहियो? Like if I just say about myself, I want to build a company, a deep tech company, and then be able to serve a global mass. That is the only thing that I'm thinking. And I think alikita hamro blueprint. That's fine. So what do you need for that? I need access to researchers. I need access to data that I can build those research IPs on. Alikita त्यसको blueprint चाहिँ नामीमा अलिकति भइ पनि रहेछ कि, because that's how we function as well. You're not getting me. What do you need? You need researchers. How do I get the researchers for you? Or how do we get the researchers? You hire researchers. There you go. Yeah. So that's what I was saying, right? And where are these researchers? These researchers are in Pulcho campus. The researchers are like someone like Amit over here. If we invite them, they will appear. All right. So will you come and work, or do you, तिमीले अब आएर यो के अरे यो एआई गाउँमा जोइन गर्नलाई चाहिँ होइन, तिमीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले दिनु पर्यो कि तिमी इन्ट्रेस्टेड भएर आउँछौ र बस्छौ? आएर मात्र भएन फेरि कि बस्छौ? Okay, let's answer that. I'm a builder at heart. When I say that, somewhere in the future, I want to have a very, very big company which solves global problem, like he said. Okay, cool. But today you are inviting me as a researcher. Let's have that as a scenario. For me to come and work, I understand. I need shares. I need equity. Need shares. I need okay. equity. I need substance. I need decent amount of P. P पनि चाहियो. Yeah, obviously. Because I'm not the entrepreneur here. I'm the researcher here, right? As you said. So I need P. Because I'm taking less risk, someone else is taking the risks, so I need to get paid. And the P needs to be good enough that motivates me to work on that particular problem. And I need equity, and I need a hard enough problem to solve. Yeah. That's what I need. And I think from a government's point of view, to धेरै ठुलो हुने भन्दा पनि the government has to identify problems. भनौँ न कुन problem. Forget about government right now. So we need to identify. Don't government's not going to do shit for you. Yeah. Or me or him or him. Governmentले गर्दैन. उसले बेसीमा बेसी गर्ने भनेको हाम्रो वेबसाइट बनाइदियो भन्ने हो. हाम्रो वेबसाइट बनाइदिए बापत चाहिँ हामीसँग यति बजेट छ भन्ने हो. त्यही त होला नि होइन त? या त मोस्ट प्रब्ली हामीलाई एउटा स्पेस दिने होला. यो स्पेस चाहिँ तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरू चाहिँ मजाले यो ठुलो स्पेसमा चाहिँ तपाईँहरू युज गर्नु, भाडा तिर्नु पर्दैन. इन्टरनेट छ, बत्ती पानी छ. And the space what we need is access to things that we don't have access to. Like what? Things like data. Things like sandbox. I think he's coming from the point of view of he establishing it. Okay. And what
So my thought process is going to be, what do you need to get this done? Data त दिइहाल्छ नि हैन, डेटाको लागि त ओपन भयो जतिसम्म उनीहरू नेसनल सिक्युरिटी बाहेक त उनीहरूले डेटा त दिन खोज्छ होला नि, नेसनल सिक्युरिटीको दिँदैन हैन, तिम्रो बायोमेट्रिक्स दिँदैन, त्यो दिनु पनि भएन नि, कसैलाई पनि दिनु भएन नि, कसँग छ भने त साला त्यो त लिनु पर्यो नि फिर्ता हैन। ओके सो अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ हैन, सो इफ यु आर सेइङ दैट आई विल बिल्ड इट राइट, नो वी विल बिल्ड इट, उसले शेयर्स भन्ने बित्तिकै त तिमी पनि त्यति नै लायबल छौ नि हैन। I think where it comes down to is के भन्छ त्यो रिस्क टेकिङ बिहेभियर छ नि, द्याट रिसर्च भनेको त्यही हो नि त, समथिङ कुड कम अप बट नथिङ कुड कम अप फर इयर्स। यस रिसर्च भनेको त त्यही त हो नि त। No, that's okay. What I'm trying to say is the amount of pool. See, imagine कोही बसिरहेछ होइन, जसले बसेर चाहिँ अलराइट एउटा गभर्मेन्ट फन्डिङ हुन्छ, गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट्स भयो एउटा, त्यो एउटा ठाउँमा छ होइन, अनि त्यसपछि अर्को प्राइभेट कन्ट्र्याक्ट्स हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यो दुइटै त त्यसले त सस्टेन गराउने हो नि त, गभर्मेन्ट कन्ट्र्याक्ट्स र प्राइभेट कन्ट्र्याक्ट्सले सस्टेन गराउँछ होइन। हामीसँग पुल अफ ट्यालेन्ट नेपालभित्र पनि छ, नेपाल बाहिर पनि छ, त्यो त हामीले बुझेका छौँ नि त होइन। सो यो गर्नलाई चाहिँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनले पनि गर्न सक्यो नि, गभर्मेन्टैतिर गभर्मेन्ट ताक्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन कि म त होइन। इफ यु आर विलिङ टु टेक द रिस्क देन वी क्यान बिल्ड इट भन्ने कुरा हो। सो आई थिङ्क आई क्यान अल्सो सेयर मैले कसरी गरिरहेको छु, सो द्याट वी क्यान हेभ अ पिक्चर। लेट्स से आई वान्ट टु बिल्ड अ स्टार्टअप, अनि मैले 2021 तिर चाहिँ आई एप्लाई टु दिस थिङ कल वाइ कम्बिनेटर होइन। हामी इन्टरभ्यू राउन्डसम्म पनि पुग्यो, इन्टरभ्युजहरू पनि भयो, दुईवटा कुरा त्यहाँनिर, एउटा चाहिँ स्केलको कुरा आयो, अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी स्केल गर्न कसरी बिल्ड गर्न छ भने चाहिँ आन्सर पर्टिकुलरली आइरहेको छैन, बट वी लभ द टिम इज वाट वाइ कम्बिनेटर टोल्ड अस इन द इन्टरभ्यू होइन। त्यसपछिको मेरो सर्च चाहिँ के भएको छ, ओके हाउ डु आई फाइन्ड द्याट काइन्ड अफ इकोसिस्टम हियर, एन्ड आई डिडन्ट फाइन्ड इट। Now, how do I engage with different parties so that I can make my thing work, right? So, if you look at my startup, the startup is incubated in NAMI, which is a research center. So, I have built a system that researchers are access the organization has equity in my company, and then everything that is research work for tangible happens inside NAMI. Right. The similar way is in which I have engaged engineering talent as well. You know, त्यो इकोसिस्टम एक्जिस्ट गर्दैन। सो बट देन नामीमा रिसर्च इकोसिस्टम थियो, आर्बाइट सोल्युसन्स भनेर एउटा कम्पनी छ, त्यहाँनिर चाहिँ डेभ इकोसिस्टम थियो, एन्ड देन आई सर्ट अफ ब्रड दिज टु टुगेदर एन्ड देन आम बिल्डिङ माई कम्पनी राइट नाउ। यो कुरा अरू कुनै कन्ट्रीमा गयो भने नेसेसरी हुँदैन, बिकज द इकोसिस्टम्स आर देयर, सिङ्गापुर द इकोसिस्टम इज देयर, सिलिकन भ्याली द इकोसिस्टम इज देयर, तर यहाँ चाहिँ आफै बनाउनु पर्ने हो राइट। तर यो जुन ब्लु प्रिन्ट छ, यो ब्लु प्रिन्टलाई चाहिँ हामीले फेसिलिटेट गर्न सक्यो भने चाहिँ देन सडनली लट मोर कम्पनीज क्यान बेनिफिट आउट अफ इट होइन। सो द्याट्स वाट द्याट्स बिन माई एक्सपिरियन्स। तिमी नेपालमै बसेर काम गर्नु मन छ तिमीलाई? So the way I see it is, so let's understand my ambitions first, right? My ambition is to solve global problems, essentially. Like, it needs to solve some problem, and the idea is that if I solve problem, I'll make money out of it. I want to make a lot of money, which is a separate thing. The way I see it is two ways. One is venture backed, and the one is I bootstrap it. Venture backed, not a possibility in Nepal. Because I want to solve global problems, I need a lot of money. I need to burn a lot of money, and someone needs to take that risk. That risk appetite is not in Nepal. So no, to answer that. I know. And another part, let's go to bootstrap. Now I see some possibilities there. So let's say Blintic was bootstrapped. I bootstrapped it to some amount of money. This new product story body that we are building with him and I are building, it's also bootstrapped. So the amount of money that was spent on it is, I know, 10,000 पनि खर्च भएन होला के. It's just our hard work and time and not sleeping. That's it. That's all it took, right? And then 10,000 rupees. Domain, research, सबै गरेर. And this is possible, right? Because we are both engineers. If he tries to do that same with tangible, it's not possible, because the way he's thinking tangible is a SaaS. He's thinking big. He's thinking of $1 billion business. The way I'm thinking of this small businesses, I'm not thinking $1 billion. I'm thinking $1 million. As soon as I think that, now that becomes possibility. I can stay in Nepal, sit in his cafe, and then I can build from here and spend just 10,000 rupees on my own time and Reddit and hours of trying to sell and market it, and I can still make that happen. So that will keep on happening. I'll keep on pursuing that bootstrap route and make $100,000, $1 million, and I'll become a millionaire that way. But no, I want to be a billionaire, right? Now that's not possible this way. I can sell my billionaire company for $20 million, but I'm still not a billionaire, right? So how do I become billionaire on paper at least? I need to go to the VC round. Now that's appetite is not there. So will I stay in Nepal? No, because I have to go out to raise that much money and make a business that's big enough to be $1 billion. So there are two pathways I see, and I'm pursuing both pathways, and both pathways will merge someday.
No, it definitely will. I know, but you're already stuck here for a while at least. I know. तिमीले homegrown नै बढाउन खोज्छौ हैन र बाहिरको pool of talent. Suppose in 10 years down the line he comes back after being a billionaire and wants to be a part of the ecosystem here and wants to develop it here. And let's build data centers and goddamn माथि के रे हिमालतिर गएर बनाऊ भनेर उ आयो भने हैन, even though the air is thin we'll try भनेर आयो भने पैसा बोकेर then we can work on that हैन. So two different dimensions को कुरा भयो कि मलाई I definitely want him to be a billionaire. त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, उलाई जे ऊर्जा दिनुपर्छ, how can I play a catalyst role, I'll make sure that I do that for you. हैन, honestly भने मैले हैन, and for your company, तिम्रो दुईजना company, and for you to do homegrown things here because the shit that we just saw हैन not working, त्यो त मलाई नै पिन्च हुन्छ नि त हैन. त्यो त कुनै विदेशीले गएर के ट्राई गरिरहेछ भने त उ त हाँस्छ अहिले बसेर हैन, यसको वेबसाइट त हेर यहाँ यस्तो रहेछ हालत भनेर हैन. म त्यहाँ छु कि म त अहिलेसम्म च्याटबट र के भन्छ त्यसलाई, के रे, what was that other thing that we were talking about, AI no something agentic AI I wrote it हैन. I don't even know half the shit what this is here. This is हैन, त्यो त एकदम दूरकी कुरा भयो नि त हैन. But we definitely need to do both, I believe. Not to kill his ambition. I think Nepal in an AI space, I think is an incredible lab. Just like saying, it's really an incredible lab, because we're a very connected place. We're a very connected place, and if we can make proof of work of technology over here, it can work outside. Is what my bet is. And let's say recently, Singapore, I was talking to someone who has been in Singapore learning and development for almost 30 years. When he saw what we are building, he was like, oh, I think in Nepal you are in such a peaceful place that you have time to think about all of this. We are so busy making money that we don't think about this. We're so busy making money. So it doesn't give the full picture. So I think हामीले यहाँनिर एकदमै स्पेस छ जहाँ चाहिँ हामीले ग्लोबल सल्युसन्स बनाउन सक्ने प्रब्लम्सहरू पिक गरेर यहाँबाट बिल्ड गऱ्यौँ भने एन्ड आई थिङ्क अहिलेको पोलिसीले त्यसलाई अलाउ पनि गर्छ. पहिला 1 वर्ष अगाडिसम्म त बाहिर रेजिस्टर गर्न नपाउने, स्पेन्ड गर्न नपाउने होइन. सो अल अफ द्याट इज देयर. सो आई थिङ्क थिङ्स आर चेन्जिङ. Definitely. You want a company in Silicon Valley? I want a company in a place where outside investment can come. Well, Dubai is not there right now, bro. I know you got to wait it out for that. No, I think it's the US or Singapore. Yeah, exactly. Yeah, you can totally go for the US or Singapore, like you said, or you can pick one, two more. I like Nepal in some sense, like what he said, right? It's a. Now I will not say it's the cheapest country out there for me to be, but Nepal gives me space and time to experiment and fail a lot, as compared to if I was in Singapore or US, because my runway becomes shorter. So in Nepal, if I stay and spend like a lakh or 1.5 lakhs per month, my runway is lot longer, like years of runway I have to experiment and fail. I don't have that same luxury if I go out. So I have the calmness of sitting here and then building global products to some scale, and then I move there and grow it further. So that gives me that Vietnam र लाओ पठाउँछु पखानमा. Vegetarian होइन तिमी? Grok hallucination आयो. No, there are millions of things that we have to do. मलाई चाहिँ होमग्रोन पनि अझ I'm sure सबैले सफ्ट कर्नर बुझिसक्यो होला मेरो होइन. यस्तो हालत यस्तो तृष्णा त देख्न चाहन्न नि म पनि. इट्स स्याड के होइन, त्यो स्याडनेसबाट त माथि आउनुपर्छ नि त होइन. अनि त्यसको लागि पनि यहाँ काम त गर्नुपर्छ. आई नो द्याट देयर बिग कम्पनीज डुइङ थिङ्स होइन. अब जुन दिन हाम्रो एप निस्केको थियो नागरिक एप, आई वाज ह्याप्पी. इट्स अ गुड एप होइन. इट्स अ ब्रिलियन्ट थट प्रोसेस होइन. सुरु त भएन नि त होइन. त्यसको लागि पनि कति के भएको छ, कति के ऊ छ होइन. अहिले पनि कोही ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स बिना नै त्यो मान्छेलाई चिट काटिदिन्छ भनेपछि त्यो ऊ हेरेर त्यो भने त प्रोग्रेस हो कि. फोन पे, आई स्टिल रिमेम्बर द डे फोन पेले त्यो क्युआर कोड ऊ गर्दै थियो कि के रहेछ यो क्युआर कोड भनेर मैले नै सोधेँ हो कि होइन. फोन पेको द पर्सन हु इज हेडिङ फोन पे एट द टाइम. अनि यस्तो हुन्छ सञ्जय, अनि यस्तोबाट चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ, फोनबाट चाहिँ पैसा तिर्न मिल्छ भन्दा नि हो र दाइ भनेर मलाई अहिलेसम्म भनाइ याद छ कि होइन. यो टु द हेड अफ द्याट कम्पनी एट द्याट टाइम होइन. र अहिले आएर फोन पे बिङ वान अफ द क्युआर कोड पेमेन्ट भनेको त हाम्रो देशको लागि, भारतको लागि हुन्छ नि होइन, एकदम
बेसिक कुरा भइसक्यो कि जुन कति धेरै विकसित देशमा समेत यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेको छैन होइन सो इट्स हामी टेक्नोलोजीलाई एड्याप्ट गर्ने मान्छे हो जस्तो लाग्छ कि मलाई नयाँ कुरालाई चाहिँ मजाले एड्याप्ट गर्ने हो एन्ड आई नो फर अ फ्याक्ट द्याट वी हेभ सम अफ द बेस्ट ट्यालेन्टेड माइन्ड्स वर्किङ फर some of the biggest giants in the planet like Google I know like Robotics like I was sharing with you guys and they want to pitch in के तिमीले बुझ्यौ नि त्यो जुन गाउँ भन्यो नि हैन जुन AI village भन्यो नि they're going to be some of the नाम नसुने यति मान्छेहरु छन् विदेशमा Silicon Valley मै हैन who want to come in and support के I agree and I'll give you a good example of somebody I know personally हैन अनि incessant rain थाहा छ होला नि हैन so उहाँहरुले चाहिँ त्यो जमानामा बनायो कि incessant rain सुनेको छ so incessant rain is a company that made animation for Disney in 2001, 2, 3 हैन त्यो टाइममा हैन र आजको दिनमा incessant rain I'm sure does see look at that हैन त्यो के कुङफु के हैन त्यो पाण्डा के भन्छ पाण्डा तल जाऊ अझै ज्याक रायन छ हैन अरु के छ कि कति छ उनीहरुको द अमाउन्ट बडी अफ नेपालीहरुले गरे हो नि हैन so again हुन्छ नि I give their example I need 500 companies like this you know not that's doing the same thing but you know what I mean 500 companies doing 500 things for people all around the world you know not just in this sector we could be doing things in sectors God knows in thousands of other sectors ni हैन Anthropic उले बनाओस् न गएर त्यहाँ गएर हैन के बनाउँछ अनि गर्नुस् I think just pointing to as a भर्खर news आएर I think Lamina maybe we can pull that up so Vice is funded a company called Lamina what is this maybe you can I think Nepali हो नेपालीहरुको company अनि उनीहरुको ब्याकग्राउन्ड हेर्यो भने चाहिँ it's very interesting like Lamina Labs right Lamina Labs कहाँ छ यो अहिले सिलिकन भ्यालीमा छ तर आई थिंक YC को पेजमा Lamina Labs गएर हेर्यो भने चाहिँ फाउन्डर्सहरु 2 वर्ष अगाडि ट्रिनिटी कलेजमा रहेछ कि अनि क्यालटेक गएछ अब त्यो फाउन्डर पुल्चो कलेज गएको भए यो स्टार्टअप लाइफमा आउँथ्यो कि आउँदैन भन्ने चाहिँ क्वेसन हो कि सो द्याट्स द इकोसिस्टम को प्रब्लम द्याट वी हेभ आई गेट दैट सेम एक्जाम्पल विथ फ्यूज मशीन्स आई कैन गिभ यु द सेम थिङ हैन कुन चाहिँ हो या सो न्यूजमा जो गो ब्याक या गो टु Y Combinator second one Y Combinator go to Rohan Bhattrai Rohan ra Sudeep हैन make me understand what did these guys we're building the fastest deterministic animation infrastructure for education के हो त्यो भनेको I worked on something similar के हो यो what is this make me understand what actually with a simple text prompt students get accurate visual explanation in seconds making high quality learning so text to video text to personalized education in some ways let's say मलाई के कुरा सिक्नु छ भने चाहिँ मैले गएर टेक्स्चुअली भन्छु मलाई सिका भनेर अनि उले मेरो लागि पर्सनलाइज एउटा भिडियो क्रिएट गर्छ फर मी टु लर्न दैट एनिमेटेड लाइक भिजुअलाइजेसन सहित होला can we go to Rohan's LinkedIn so deterministic भनिसकेपछि scroll down this undergrad 3 years in Caltech go down right so Kathmandu University so Trinity मा पढेको 2022 सम्म this guy was in Nepal 4 वर्ष अगाडि गएको हैन right भनेपछि and then just imagine if you had chosen to stay in any of the ecosystems over here this I don't think would have been a reality. Yeah, गाउँमा ल्याउने नि तिमीले so that's the problem that I'm trying to point to right it's a good idea okay? We'll connect with a majority of the guys who are in the US and all around the world I know some guys are in Europe too and they're doing fantastic work a lot of guys are in Australia coming up now अर्को 10-15 वर्षमा त अस्ट्रेलियाबाट 101 मान्छेहरु निस्किहाल्छ हैन so connect all of these guys bring them into the AI village when he comes back after 10-15 years I know Amit you can come in and contribute a year or two just contribute a year of your life okay and people will happily do it पैसा पनि माग्दैन साच्चै भने मैले चिन्ने कतिले त पैसा पनि माग्दैन एक वर्ष आएर बस्दिन्छ उलाई खान्दिन के पनि गर्नु पर्दैन पानी दिनुपर्छ आएर बस्दै हाल्छ होला एक वर्ष आएर नेपालको लागि बस्दै भने आउँदैन आइहाल्छ नि lot of people हैन खाजा पनि उल्टा खान्दिन्छ हैन I'm sure a lot of guys will do that we should work on making a village I'll talk to the अब आउने मन्त्रीसँग कुरा गर्दा हैन probably if they can help out in some and I think like Singapore Lorong AI is a great blueprint हो पठाउला नि मन्त्रीलाई त्यहाँ बुझाउन हैन द्याट्स अ हैन एटलिस्ट गएर हेर म त आई बीन टेलिङ जुम्दै भेट्न इन्सर्ट गर्यो के छ इनसाइड नलेज को भन्नु
हुने बेला छ I have no idea, bro. कोही होइन जो आए पनि कोही न कोही स्मार्ट आउँछ होइन कोही न कोही एटलिस्ट मभन्दा 50 गुणा स्मार्ट आओस् होइन 100 गुणै स्मार्ट आओस् जसले अलिकति बुझेको होस् होइन आई डिडन्ट इभन ब्लडी अन्डरस्ट्यान्ड हाफ द शिट होइन द्याट अमित वाज ट्राइङ टु एक्सप्लेन इट टु मी होइन नो यु स्मार्ट यु अग्री होइन सो हुन्छ नि तिम्रो भाषा बुझ्ने मान्छे आओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो आई थिङ्क अमितको भाषा भन्दा पनि आई थिङ्क द पाथ हिज टेकन आई थिङ्क त्यो चाहिँ मलाई बढी इन्सपायरिङ लाग्छ कि लाइक इन टर्म्स अफ लाइक हामीले अस्ति लास्ट टाइम कुरा गर्दा पनि हि वाज लाइक इफ इट इज नट अ हार्ड प्रब्लम आई विल नट गो फर इट द्याट्स अ म्यासिभ स्टेटमेन्ट टु एक्चुली लिभ बाई अनि आई थिङ्क भेरी लेस पिपल क्यान पुल द्याट अफ मेरो टेबलमा पहिलो व्यक्ति हो जसले म बिलियनर बन्छु भने मेरो टेबलमा बिलियनर पनि आएर बस्नु भएको छ है त्यस्तो होइन होइन तर पहिलो व्यक्ति जसले चाहिँ मेरो टेबलमा आएर चाहिँ म बिलियनर बन्न चाहन्छु र म त्यहाँतिर चाहिँ मेहनत गर्छु भनेर भनेको होइन फर्स्ट टाइम यु आर द फर्स्ट पर्सन होइन who said that in my table and I know you will be you know what I mean I have to there you go give it a shot we'll play a catalyst all three of us I know everybody here will play a catalyst for you to be a billionaire and then come back for bloody 1 year and pay for the samosa for sure alright few topics है त मलाई टच बेस गर्न मन लागेको होइन एउटा चाहिँ मलाई अघि नै मैले गरिहालेँ okay what do you guys think of physical products है त म चाहिँ एकदम एप्पलको फ्यान हो होइन मलाई एप्पल एकदम मनै पर्छ होइन एप्पलको होल इकोसिस्टम मनपर्छ कि मलाई नथिङ अगेन्स्ट विन्डोज होइन बट आई लभ द इकोसिस्टम बिहाइन्ड एप्पल होइन त्यो सिमलेस बनाइदिन्छ कि उनीहरूले एकदम सजिलो लाग्छ कि मलाई होइन विन्डोज भन्दा चाहिँ एप्पलको इकोसिस्टम यो जुन नयाँ म्याकबुक आएछ नि होइन वाट डु यु गाइज रियली थिङ्क अफ इट होइन मेरो एल्गोरिदम इज मेस्ड अप विथ इट फर मी इट्स अ सिग्नल द्याट सफ्टवेयर इज गोइङ टु बी मोर इम्पोर्टेन्ट होइन बिकज द रिजन द्याट दे क्रिएटेड अ बजेट भेरिएन्ट इज बिकज नाउ दे वान्ट टु सेल सफ्टवेयर सो द्याट कस्तो भने पहिला चाहिँ दे मेड मनी आउट अफ डिभाइसेस द्याट एरा इज गन नाउ मोर पिपल शुड बाई आवर डिभाइस सो द्याट मोर पिपल क्यान बाई आवर सफ्टवेयर सब्सक्रिप्सन्स थिङ्क सब्सक्रिप्सन्स I like the tech सब्सक्रिप्सन्स जस्तै के त्यो म्याक न्यूमा के सब्सक्रिप्सन किन्नुपर्छ होइन एप्पलको सब्सक्रिप्सन सर्भिसहरू हेर्नु न फ्रम एप्पल टिभी टु एप्पल म्युजिक टु न्युज सो देयर विल इन द कमिङ इयर्स देयर विल बी मोर सब्सक्रिप्सन सर्भिसेस फ्रम एप्पल द्याट्स माई सो मन्थली भनौँ न तिमीले एक्स अमाउन्ट अफ पैसा चाहिँ खर्च गर्नु तिमीलाई के लाग्छ I had not thought about it like that, but what he says is kind of making sense. Like phones are getting cheaper. I think we have cheaper phones coming in now, right? Then more storage in these phones as well. I think same with this new laptop they have launched. I think AI, the way I think they might be thinking is AI will still run on cloud, so we don't need a lot of edge compute to be running this particular models. So they will run in cloud, but we will package it in a way that makes sense for consumers to buy, and we make money from that. That kind of that is making sense. Interesting. That sort of makes sense. Yeah. I think it's just about accessibility of. Okay. So devices चाहिँ like access point for software हो कि दाइ पैसा चाहिँ सफ्टवेयरले बनाउँछ हैन. ओके के कुरा चाहिँ हैन सपोज म नेपाल गभर्नमेन्ट भइदिएको भए हैन म के कुरा चाहिँ फ्री गर्दै भने चाहिँ एक्चुअली यङ मान्छेहरूलाई हैन अमितलाई पनि यो भेरी यङ हैन आलोक यो माई एज हैन आयुष यो माई एज हैन के कुरा चाहिँ फ्री के यो चाहिँ फ्री नै एडुकेसनल पर्पसको लागि है फ्री नै तिम्रो फोनमा चाहिँ यो चाहिँ फ्री नै हुन्छ भनेर गरिदियो भने हैन के कुरा चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो होला कि एनी एप्स एनिथिङ लाइक द्याट हुन्छ नि यो चाहिँ फ्री नै होस् कि सो द्याट मान्छेले चाहिँ सिक्न पाउन् भनेर के गरिदिन सकिन्छ होला इन द फ्युचर So let's say if we have to take the UAE government blueprint, then they have given ChatGPT access to everyone. Free. So त्यसमा पैसै परेन. त्यसमा पैसा परेन, like the citizens can use it. And I think त्यसको value चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ भने people will get used to using intelligence. It will reflect in their work. I think तर sorry करी अफ तर हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ I don't think we have that kind of relation जहाँ चाहिँ we use those kind of products in the way UAE government is using it. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ what is the intelligence substitute of ChatGPT that Nepal can bank on that we can give it to all our users. It might be something homegrown, it might be something from some other country हैन तर त्यो एकदमै critical छ जस्तो लाग्छ मलाई. Okay. I think we have as a population has always like I think we India
we have always not bought things. We've always used a lot of cracked things, as like someone say, Premiere Pro, Photoshop, everything was cracked, right? Growing up, games were cheap. But I think with regards to AI, it's not free. Okay. It takes money every time tokens are generated. It takes money. Some US server, some Dubai server is running. It takes money to run that. I think in the AI age, a lot of things are not free. What is that? This is creating a divide, is how I see it. Okay, so US ma, even other developed countries ma, the access is not that expensive. So the cost is same, right? It's not, there's no arbitrage here. So US money same paisa parcha, Nepal and same paisa parcha for the same model, right? If it has to run, it is costing us the same money. Now $200 for US is not a lot of money. $200 यहाँ 30,000 मान्छेको salary हो. Now what that is causing the problem के भन्दाखेरि चाहिँ they are using, so the way you become better at this tech is you have to use it. So they get to use it a lot of times. They get to use it. I work for US client, I work for a European client, I work for Indian client. They have all given me $200 worth of cloud code. That makes me so much efficient to do a lot of things. Like developers in Nepal, normal people in Nepal don't have that privilege. Yeah. So what is that creating is this gap that's going wider and wider because they just don't have access to it. A lot of my friends, even at Leapfrog, right, they don't have access to same amount of cloud code credits as I do, which makes me 100 times better than them because like the gap could be much smaller between them and me, but the gap is growing wider because I have access to it. The gap between me and someone in US might also be getting wider because this technology is expensive and our access we don't have access to it, so we are not using it from day one. Now we might it will become cheaper and we'll get to use it 5 years, 10 years down the line, and the gap has been so much wider, like with every other tech out there. Yep. So that will put us further behind. And that's another problem. I think that's another fear and problem that, hey, even though AI is a new thing and we thought everyone was at the same playing field, no, we're not at the same playing field. We are already far behind and we'll keep getting farther behind because it's expensive. And by the time it becomes accessible and mass productionized, we'll have already been left behind. Yeah, there is no competitive edge after that. Yep. Now that's a problem. So I don't know how at the government level we'll solve it, but it's a problem that even though we all started at the same racing point, maybe a little bit behind, now someone has already run 1 mile and we're already behind. So what you're trying to say is, पहिला पैसा लिँदैन थियो सुरुमा. Let's be honest, एक रुपैयाँ पनि थिएन. It was all free. Yeah. Everybody, let's say 3 years ago, everybody was in the same field. Yeah. अब त्यहाँ paywall हालिदिने बित्तिकै paywall त हो नि त त्यो होइन, paywall हालिदिने बित्तिकै त्यो paywallले गर्दा चाहिँ त्यो ग्याप ठुलो भयो. अब त्यो paywall घट्दै गयो भने पनि त्यो ग्याप चाहिँ they already too far ahead भन्नु खोजेको. यो त मैले लाइभ नै एक्सपिरियन्स गरेको कि अनि वी ह्याड दिस कन्भर्सेसन कि वाइ up until last month I was not very AI friendly म नै होइन. अनि I was telling him कि I come from a time where experimentation with tech was free. अनि अहिले चाहिँ each experimentation costs money होइन. होला 0.001 cent पर्ला तर it is costing money and it was my mental barrier that I needed to overcome के. अनि अहिले चाहिँ I'm not afraid of spending that money. And also because I have the privilege to spend that. And I'm making strides. And what he's trying to say is in Nepal, त्यो stride लिने confidence र privilege most of the people सँग छैन. Okay, so यसको alternate के छ हैन. हामीले एकदम US based system को मात्र कुरा गर्यौं आज मर्ने गरी हैन. So let's come to India based or China based system के छ. There are a lot of, like say China, there are a lot of models that have come out. त्यो के DeepSeek के भन्ने थियो नि हैन, त्यो कहाँ गयो त्यो के अघिको त्यो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स वाला इन्डेक्स लेख्यो नि त्यहाँ पनि we will see some models that have come from China. I think प्रब्लमलाई अलिकति रिथिङ्क गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट छ होला. लेट्स से फर एक्जाम्पल, डु वी वान्ट टु प्ले द गेम अफ पे हायर एन्ड गो फर द फ्रन्टियर? There is अर्को गेम पनि छ नि त. AI is not sustainable, there is energy crisis, all of that is there. So there is another landscape of how do we do low resource AI. What is the way of doing that? त्यो हामीले क्र्याक गर्न सक्यो भने we solve a global problem using our disadvantage.
We don't need to be running on the problem on the same path other people are running. We have to use it. We need to get a sense of tech कहाँनिर मुभ गरिरहेछ. हामीलाई रिदम त थाहा हुनु पऱ्यो टेकको. तर हाम्रो गेम भनेको चाहिँ we cannot be building massive servers just like US is doing अनि त्यत्रो कम्प्युट रन गरेर चाहिँ त्यत्रो मोडल्सहरू बिल्ड गर्ने. That is a game that we will lose. तर लो रिसोर्समा एआई एफिसियन्टली एआई कसरी गर्न सकिन्छ, वाट इज द स्ट्याक फर इट, हाउ डु वी इन्जिनियर इट, त्यो कुरामा हामीले एक्सपर्टिज बिल्ड गर्न सक्यौँ भने द्याट इज गन बी अ IP for the world. Okay. So what you're trying to say is, मेरो thought process बाट hear me out like from what I understood. अमितलाई अमितको रेसमा दौडिन दिने. ऊ रेसको ऊ सिलिकन भ्यालीको घोडा भयो, उसलाई त्यतै छोडिदिने. यु रन यो रेस. उसलाई जे चाहिन्छ उसलाई सपोर्ट गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन. जुगाड मेथडले त्यही भन्न खोजे होइन त तिमीले. फर इक्जाम्पल लाइक द स्याटन्याप द्याट वी हेभ होइन, वी सेन्ड द्याट टु स्पेस है बाइ द वे होइन. सो त्यो हिसाबले हामीले हाम्रै इको सिस्टममा बसेर चाहिँ हामी जस्तो एलडिसी कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ होइन चाहिँ कसरी चाहिँ वर्कआउट गर्न सकिन्छ त्यतातिर जाने भन्न खोजेको. That is a game. That's what you're trying to say. That is a game. From what I understood. Yes. Okay, so how could we support him to do his thing, and then how could we support to do your thing? We let him be where he's going, and then we just engage him. Yeah, I don't need support. Yeah, exactly. He doesn't need support. Yeah, he doesn't need support. Okay, so तिमीलाई के पनि गर्नु पर्दैन, तिमी आफ्नै गर्दै जाऊ. I'll come and ask you when I need support. तिमी आफ्नै गर. We just engage them. Engage him होइन. अनि अरूलाई जसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गरेर उसको लेभलसम्म पुर्याउनु त पर्यो नि त. मेरो इच्छा त हरेक 20 वर्षको केटो उसको लेभलमा पुगोस् भन्ने हो नि त. You getting me what I'm trying to say? That's my interest. Everybody from everywhere, every corner in this country needs to get to your level. होइन. देन आई हेभ वान होइन, देन वी अल वान होइन. सो त्यो पुर्याउनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्नु खोजेँ कि मैले. आई थिङ्क द वे वी इन्गेज इन एजुकेसन, आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति इभल्भ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. लेट्स से what is the kind of conversations we are having in colleges, what is the kind of conversations that we are having in universities होइन. त्यहाँनिर चाहिँ are we thinking of project works as project work or real problems, how do we get closer to नेपालको प्रब्लमहरू अनि त्यहाँनिर चाहिँ टेक कसरी इनेबल गर्न सकिन्छ त्यो खालको नरेसन बिल्ड भएर मान्छेलाई पुश गर्यो भने चाहिँ then we'll start letting something come to the surface, right? So let's say tourism ma Nepal ma technology किन बनेको छैन because tech people probably do not feel it very very closely, so that nothing's got built. Okay, how can I create jobs around it? जागिर दिनु सक्ने कसरी बनाउने होला भन्न खोजिरहेको कि मैले. अघि नै तिमीले एआई भिलेज भन्ने बित्तिकै जागिर दिनु पर्यो उसले सिधै अघि नै भन्छ. आई थिङ्क त्यो कनेक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ आई विल गिभ यु एन एक्जाम्पल अफ वाट ह्यापन्ड वेन आई फिनिस्ड माई इन्जिनियरिङ ब्याक इन 2012 होइन. 2012मा इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ I think it was just my team that did a project with government. होइन. सो ओसिआरको एउटा राम्रो दाइ भेटिनु भयो, वाज भेरी प्रोग्रेसिभ एट द्याट टाइम. के अरे संसार देवान भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन. ही ह्याड अ रियल प्रब्लम, ही न्यू द सोल्युसन होइन. यस्तो यस्तो गर्न मिल्छ भनेर अनि ही कनेक्टेड विथ अस. यस्तो यस्तो छ बाहिर यस्तो यस्तो भइरहेछ, हामीले यस्तोमा केही बनाउन सक्छौँ भनेर ही काइन्ड अफ मेन्टोर्ड एन्ड डिन्ट फन्ड अस तर मेन्टोर्ड अस टु बिल्ड अ सोल्युसन द्याट ही कुड टेक टु द गभर्मेन्ट एन्ड लाइक प्रपोज. अनि इट वाज अ गुड प्रडक्ट बट ही कुडन्ट गेट इट रनिङ राइट. एन्ड बिकज द्याट वाज जस्ट वान इन्स्टेन्स. आई एम सेयिङ द्याट इन्जिनियरिङ कलेज अरू कुनै पनि आइटी कलेजमा दिस सुड ह्यापन मोर. लाइक 50 प्रोजेक्ट सुड रन लाइक दिस, मेबी वान विल गेट अडप्टेड. बुझ्नु भएन, यही त हो रिसर्च भनेको. And it should not be by accident. Yeah. It shouldn't be by accident. For me it was by accident. And त्यसपछि मैले भकै छैन क्या. कहाँ पढेर तिमी? पुल्चोकमा पढेपछि पुल्चोकमा त भइरह्यो होला नि 50-100 त प्रोजेक्ट चलिरहेको होइन. डिरेक्ट रिलेसनसिप छैन क्या दाइ फ्रम नेपालको प्रब्लम्स. दे आर अल बिल्डिङ के अरे आफै प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर आफै बनाएर अनि दे बिल्डिङ समथिङ. मेबी इट वर्क्स, मेबी इट डजन्ट वर्क, इट डजन्ट गो एनिवेयर. सो बेसिकली हाम्रो एजुकेसन नै इट्स अन अरूको प्रब्लमको स्यान्ड बक्समा चलिरहेछ. कसको प्रब्लम? लाइक इट कुड बी एनी कन्ट्री, इट कुड बी युके. यस्तो छ के अरे म इन्जिनियरिङ पढ्दैछु भने ओके त फाइनल इयर प्रोजेक्ट के गर्छस् भन्दाखेरि मान्छेले सोचेर बस्छ, गुगल गर्छ अनि अर्कोले यस्तो बनाएर चाहिँ हामी पनि त्यही बनाइदिउँ भने को भने के एनिथिङ फ्रम द इन्टरनेट, एनिथिङ फ्रम द इन्टरनेट. उता के अरे इन्डियाको यो मान्छेले यस्तो बनाएको रहेछ हामी पनि त्यस्तै बनाइदिउँ न त केही
त्यो टाइपले प्रोजेक्टहरू बनाउँदैछ अनि त्यसको एडमाइरेसन पनि हुन्छ वाउ इन्डियाको यस्तो कम्पनी जस्तो तिमीले यहाँ बनाइदियो एडमाइरेसन द्याट डजन्ट हेभ एनी भ्याल्यु सो उतासँग दाँजो गरेर त के काम लाग्यो त उसले बनाइसक्यो नि त्यहाँ त एक्ज्याक्टली सो त्यही त हामीले ल्याएर त्यही इन्भेन्ट गरे पनि भयो सो हाम्रो होम ग्रोन प्रब्लमको लागि चाहिँ छैन अप्सन भन्न खोजे त्यसमै होइन त्यो कनेक्सन नै छैन क्या हाम्रो students are not connected to the real people who will tell them about the real problem so that they can build something. There's something that I read that I like. You know, India is not a market where you apply global recipes. You have to be locally relevant. That's what we try to do with our brands. That's why I had saved it. त्यो उनीहरूको कुरा थियो कि हैन हाम्रो पनि अलमोस्ट सिमिलरै छ नि हैन हामीसँग के रेलेभेन्ट हुन्छ हामी त्यो बनाउनु पर्यो नि त हामीले हैन त अनि आई थिंक हाम्रो ग्लोबल किनभने ग्लोबल भ्यालु चेन यसरी कनेक्टेड भइराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वी निड टु डु सम सोल सर्चिङ हामी के हो त व्हाट इज द भ्यालु दैट वी ब्रिङ टु द ग्लोबल चेन सो दैट वी कैन एक्चुअली बी कम्पिटिटिभ just being a labor arbitrage kind of society does not help at all. Alok, Aayush, म यसमा अमितलाई पनि हाल्छु है हैन दिस इज अ ट्रिक क्वेसन फर ऑल अफ यु गाइस है सिन्स आई डोन्ट नो दिस हैन इन द पास्ट 25 years राइट हामीले के बनायौ टेकमा मलाई एउटा एक्जाम्पल दिउ फर आवरसेल्फ्स नथिङ मतलब I mean like अब okay यो होल पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी क्यान कल सो पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा बनायो हामीले त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ विश्वास टिम हैन पेमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनायो हैन अर्को के बनायो हामीले अनेस्टली टेल मी त मलाई अहिलेसम्म याद छ जमानामा नाम नलियो हाम्रो एउटा साथीले मलाई अहिलेसम्म थाहा छ ब्याङ्किङ सिस्टममा बनाउँथ्यो कि उसले चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टम हुन्छ नि नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ त्यो के अरे अनलाइन ई ब्याङ्किङ सिस्टम बनाएको याद छ कि मलाई होइन ई ब्याङ्किङ सिस्टम त्यो पप आउट हुन्थ्यो अनि HTTPS गरेर चाहिँ त्यो सिक्योर सर्भर गर्नु जोड इट्स कल्ड होइन त्यो गरेर चाहिँ अनि गरेको मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन सो त्यतिखेर भर्खर हामी टकिङ अबाउट 20 years अगोको कुरा यो होइन सो त्यहाँबाट अहिले ब्याङ्किङ सिस्टम पनि सबै होम ग्रोन छ हाम्रो So I think I think the question that we need to be asking ourselves is that what is that product that we have built that the world uses? Okay. जबसम्म त्यसको आन्सर छैन we have built nothing. तिमीले त वर्ल्डको कुराहरु के म त लोकल पनि भन्दैछु कि लोकलमा त प्राउड हुन मिल्दैन लोकलमा हामीसँग सबै थोक छ हैन सबै छैन फिनटेक मात्रै हो अलिकति ल केही बन्यो है भन्न मिल्ने चाहिँ फिनटेक मात्रै हो that we use that we are very proud of हैन okay सो ग्लोबल स्केलमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के छ भन्दाखेरि अहिले विश्वास दाइ ट्राइङ टु डु थिङ्स त्यो एउटा भयो होइन त्यो बाहेक हामीले आइएम स्योर वी आर डुइङ अल थिङ्स आर वी एक्सपोर्टिङ एनिथिङ हैन वी आर वी आर बिल्डिङ थिङ्स फर अदर पिपल फर स्योर त्यो त डिज्नीकै मैले देखाएको थिएँ तिमीहरूलाई त्यही मात्रै नै भइरहेछ कि दाइ सो हाम्रो केटाकेटीहरू चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ वी आर बिल्डिङ थिङ्स फर द भनौँ न फर द रेस्ट अफ द वर्ल्ड द्याट इज करेक्ट द्याट्स करेक्ट तिमी पनि त्यही गरिरहेछौ तिमी पनि त्यही गरिरहेछौ मोस्ट प्रोबब्ली हामीले बेनिफिट वी गेटिङ मनी आइएम स्योर किर्तिपुरको डाँडामा बसेर 4 लाख कमाइरहेछौ तिमीले होइन त्यो बाहेक तिमीले के पाइरहेछौ सो आई थिङ्क एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु आइपी जस्तो लाग्छ कि डु वी ओन इट नो त्यसको आन्सर जबसम्म वी आर बिल्डिङ अ लट अफ दिस वी डोन्ट ओन एनिथिङ जबसम्म द आन्सर टु द्याट क्वेसन इज यस देन इट इज जस्ट सो वी आर गेटिङ पेड होइन त लेस अ लट लेस बट या सो ओके सो मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड है त फेरि लेट्स ट्र्याक ब्याक है त भारतमा बसेर कसैले यही कुरा गरिरहेछ भने उसले कति कमाउँछ फर इक्जाम्पल 100 रुपियाँ छ भने भारतमा त्यो मान्छेले कति रुपियाँ कमाउँछ I think difficult to answer but then easier बनाइदिउँ है त हामीले मल्टिपल लेयर्सहरु छ भारतमा कोही व्यक्तिले तिमीले गर्ने काम गरिरहेछ भने हैन हामीभन्दा धेरै कमाइन्छ कि थोरै कमाइरहेछ अब मेरो केसमा गर्ने भने चाहिँ मेबी सेम ओके मेरो केसमा चाहिँ सेम he earns a lot and यस्तो छ इन्डियामा पनि लेयर छ क्या देयर आर हुन्छ नि 100 को 50 पाउने पनि टन्नै छ 100 को 150 पाउने पनि टन्नै छ क्या इन्डियामा हामीले चाहिँ कस्तो काम पाउँछौँ नेपालमा यो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरुमा के काम हुँदैछ अनि सो आई थिंक त्यसको पनि लेयर्स जस्तो लाग्छ ओके आलोक आन्सर मी यो ठुल्ठुलो बिल्डिङमा के हुँदैछ व्हाई डज ग्लोबल वर्क कम टु नेपाल भन्ने क्वेसन हो राइट सो लेट्स से फर एक्जाम्पल डु वी हेभ the amount of IITs that is there in India? The answer is no. होइन एजुकेसन त्यो लेभलमा छ भनेर आइआइटी त ग्लोबली पनि रेस्पेक्टेड छ नि त नेपालको कुन कलेज रेस्पेक्टेड छ द आन्सर इज नो राइट सो देयर इज अ रिजन जहाँ चाहिँ नेपालमा काम आइरहेको छ एन्ड द ओन्ली रिजन द्याट आई क्यान ऱ्याप माई हेड अराउन्ड इज ट्रस्ट
we are nice people to work with, people can trust us. हामीसँग technical competence हुने बित्तिकै it becomes easier for them to work with. Whereas if someone's looking for cheap, there's cheaper alternative found in India. Yeah. Okay. होइन तर if someone's looking for cheap and also somebody they can trust, त्यसपछि बल्ल नेपाल आइपुग्छ. So हाम्रोमा यो मेजर ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा हुन्छ कि ल मलाई बुझाउ त Alok without naming the company. We are building. So basically, there is top tech talent somewhere else in the world, and then we are building software for them. So there are teams. Software, right? There are software applications. So there are teams being led by someone who is not in Nepal in most cases, and then building systems for it. So someone who is not in Nepal is the one who is doing the hard work of building that trust and relationships. So that work comes विदेशमा. Yes. So कोही न कोही विदेशमा छ हैन, नेपाली होस् या नन नेपाली होस्, एनआरएन होस् या अरू केही होस्, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ रिलेसनशिप बिल्ड गर्दै हुनुहुन्छ. अनि त्यसपछि हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो ट्यालेन्टले चाहिँ बसेर यहाँ बसेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ गएर ब्रो ट्रस्ट मी तेरो प्रोडक्ट खतरा बनाइदिन्छु एकदम रिलायबल हुन्छ. के बनाउँदैछौँ कि हामीले, मलाई त्यो त बुझाइदिउ न. हामी चाहिँ के त के बनाइरहेछ बुझ्नु नि त. हेल्थकेयर ओके, अमेरिकाको हेल्थ केयरको डाटामा हामी खेलिरहेछौँ. one of the biggest health care make me understand like what is it. I can tell you mortgage and shit like that from my time in tech 20 years ago. इन्स्योरेन्स तिर त होला नि सबभन्दा बढी त. सो हेल्थ इन्स्योरेन्स इज अ बिग टाइम डेटा एनालिसिसको खेल हुन्छ त्यहाँ. इन्स्योरेन्स क्लेम्स इज बिगेस्ट. इन्स्योरेन्स क्लेम्समा धेरै नै काम हुन्छ. हेल्थ इन्सुरेन्स क्लेम्समा हामीले काम गर्छौँ. के काम गर्छ त एउटा भाइले एउटा बहिनीले के काम गर्छ त्यहाँ बसेर कम्प्युटरमा? यो अलिक एक्सपोजर नभएको एरिया भयो. मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ वान थिङ दे माइट बी डुइङ इज दे माइट बी बिल्डिङ सफ्टवेयर वेयर दिस डेटा एन्ट्री भइरहेछ. डेटा एन्ट्री सफ्टवेयर चाहिँ हामी बनाउँछौँ. डेटा एन्ट्री हुन्छ, त्योभन्दा अलिकति माथि गयो भने चाहिँ डेटा हालिसकेपछि यो इन्स्योरेन्स क्लेम चाहिँ फ्रडुलेन्ट होला कि नहोला भनेर त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ. बल्ल हुँदै काम हुँदैछ त्यसमा चाहिँ. सो हामीले डेटा एन्ट्री सफ्टवेयर बनाउँछौँ. यस, डेटा एन्ट्री पनि गर्छौँ. डेटा एन्ट्री पनि गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यसको सफ्टवेयर बनाउँछौँ. अरू के बनाउँछौँ? डेटा एनोटेट पनि गर्छौँ. What does that mean? सबभन्दा ठुल्ठुलो कम्पनीमा चाहिँ यही भइरहेछ दाइ. यो डेटा भनेको यो लेबलिङ भनौँ न. ओके, कसैले फर्म भर्छ होइन दाइ, त्यो फर्मको फोटो आउँछ. सो एउटा फर्मको फोटो आउँछ, कसैले उता विदेशमा भर्यो अनि त्यो फोटो आउँछ, एउटा पिडिएफ आयो, जेपेग इमेज आयो अनि त्यसपछि अनि यहाँ मान्छेले यो चाहिँ यो त्यो पनि भइरहेछ. त्यसलाई डेटा एनोटेसन एनोटेसन भइरहेछ. अरू के भइरहेछ? बिकज दुईटा कारणले. एउटा त अब म्यानुअल काम गर्नु पर्यो भइरहेछ. म बीपीओमा काम गरे हो कि होइन 4 वर्ष बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङमा होइन. सो आई नो दिस शिट अ लिटल बिट आई गेस होइन. आई युज्ड टु कल पिपल, सो एटलिस्ट माई स्किल इज स्टिल युजफुल राइट नाउ होइन. अर्को के भइरहेछ त? अरू के? अनि अरू चाहिँ स्टार्टअप प्रडक्टहरू धेरै टन्नै बनिरहेको हुन्छ यहाँ. सानो टिमहरूले चाहिँ स्टार्टअप प्रडक्टहरू चाहिँ एमभिपीज, स्टार्टअपको एमभिपीजहरू के थियो भनेको? सो यो प्रडक्ट जान्नु के अरे मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि जबसम्म प्रडक्ट मार्केट फिट भन्छ नि, सो द्याट दिस प्रडक्ट एक्चुअली वर्क्स, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ जुन अमितले भन्यो नि, द्याट कस्ट इज अ लट चिपर हियर टु बिल्ड द्याट एमभिपी एन्ड गो टु मार्केट. हो त्यो चाहिँ आई थिङ्क धेरै What's like the product? Give me an example. Okay, for example, I'll give you my example. 7 years ago, I started working in a company called Kila. It is a CRM, customer relationship management for non-profit organizations. So it started in Canada. The whole product was built in Nepal. There was one CTO उता. The whole product was built in Nepal. मैले एक्जिट लिँदाखेरि it was making 3 million ARR. अनि the whole thing was built here. But who did it belong to? To a Canadian. So last match you exit हुँदाखेरि did you make any money off of this? I did. Okay. So I did some. So मैले मात्र. So I think त्यो पनि critical छ जस्तो लाग्छ. So आजको दिनमा with the new policy change, the teams over here can actually own equity in these companies. And that exit would be totally different from what he's talking about. And so that is the new frontier. I would have made a lot more money if the policy was better. So, matter of fact, at one point we were discussing FDI नै, तर गर्न मिल्दैन भनेर छोडेको. So मेरो भाइ बहिनीहरू
ले डाटा एन्ट्री गर्दैछन् आजको दिनमा कोहीले होइन कोहीले सफ्टवेयर बनाउँदैछन् होइन कोहीले गएर प्रब्ली अब त्यहाँ के अरे ट्रान्सफर्मर्स जस्तो भिडियो स्किल्सहरू सिक्दैछन् होइन विच प्रब्ली विथ एआई द्याट्स गन बी इभन फास्टर नाउ होइन सो हामीले ग्लोबल स्केलमा गर्न सक्ने चाहिँ के त यहाँ बसेर है फेरि नट विथ अ एनआरएन पर्सन समवेयर सिटिङ इन सम पार्ट अफ द वर्ल्ड एन्ड देन गिभिङ अस जब हियर कि होइन त्यो त छँदैछ त्यो त भइ नै रहेछ होइन अरू के चाहिँ एक्चुली यहाँ होमग्रोन गर्नको लागि तिमीले भने जस्तो एउटा गाउँ बनाउनु पऱ्यो होइन वाट एल्स क्यान वी डु विच इज drastically gonna give boatload of employment. Okay? So I think like global problemsहरूको sandbox नेपालमा बनाउन मिल्छ जस्तो लाग्छ. I think that is a big area जहाँ चाहिँ let's say if the Nepalese ecosystem has to become rich and then big हैन त्यो लागि सबै कुरा यहाँबाट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त. Let's say for example if I own 10% from a multi-billion dollar exit, I make a lot of money, right? हो त्यो इनिशियल पार्ट जुन छ नि त्यसमा हाम्रो गभर्मेन्टले यहाँको इकोसिस्टममा इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै we have people who can build things fast. MVPs could be built. People can own certain equity of that company. If that entire scenario could be sandboxed, then we have access to global market as well. We can build products for the global space as well. तर हाम्रो स्किल भनेको अमेरिकामा गएर प्रोडक्ट सेल गर्नु हाम्रो स्किल हुँदै हैन एभरेजमा. तर हाम्रो ट्रस्टफुल्ली रेजिलियन्टली टेक्नोलोजी बिल्ड गर्नु हाम्रो स्किल हो. With the right guidance, we can do a lot of stuff. हैन वो त्यो कुरालाई sandbox गरेर if the policy supports it, if we give the right exposure, then why not? I think we can build anything. Can we do something with China, boys? We're constantly talking about one place. होइन बुझेँ मैले होइन. I'll give you an example. Right? अस्ति भर्खर one of my friend came back from seeing the BYD को factory and everything. होइन he was shocked. Yeah. The amount of work that they've done, amount of tech that they have. एउटा गाडी कम्पनीको कुरा गर्दैछु मैले होइन which is probably going to be one of the biggest car companies in the future होइन. So त्यस्तो त के मात्र छैन होला त्यहाँ के होइन हामीले त्यो कसैले ट्याप इन गरेर देखाएछ. I worked for a Chinese company for 2 years. I think the big thing would be relatability को issue हुन्छ नै होला होइन. So again, when we choose our battles, is that the direction that we want to choose our battles in? भन्ने question हुन्छ होला because language is a big barrier. We don't relate to the culture so easily. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ interesting yes. Execution हुँदाखेरि चाहिँ I don't see that become a reality so easily as to US. The cultural difference is a huge factor. Yeah. All right, fine. So a lot of iPhones are being made in India now. Yeah. In the past 2 years, a lot of shift has happened. Yeah. A lot of other tech products are probably going to be built there down the road. Down the road. Yeah. Not probably now, but down the road gradually. हाम्रो tech product building मा हाम्रो के chances छ? So again on the same sandbox model, जस्तो India is a market of itself as well. They build technology, but it's a market of itself as well. Nepal builds technology, but it's not a market of itself for technology to be profitable. So त्यो हुने बित्तिकै then we'll have to hinge with some market where the technology can be deployed and go to customers. India, for example. Or China, for example. Maybe, yeah. Doable. अनि त्यही अब गभर्मेन्टले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो द्याट्स द बिग चाहिँ how does the government help builders here connect with outside market? How do we जस्तै अहिले सफ्टवेयरै छोड्नुहोस् होइन मैले बनाएर ल यो बनाएँ मैले होइन म यो बनाउन एकदम राम्रो छ कसैले नबनाए जस्तो भने मैले यो इन्डियामा बेच्नु पऱ्यो भने के गर्छु मैले तपाईँले बनाउनु कसरी बेच्नुहुन्छ इन्डियामा तपाईँले यो You pack it in a car, you take it, you sell it. That's not scalable. Yes, you can, but then can you compete in that price sensitive market भन्ने अर्को question. That's not scalable त्यसमाथि हैन तपाईले 20000 कमाउनुहुन्छ भने मलाई त करोडौ कमाउनुहुन्छ हैन. So government has to facilitate that नि त. And बाहिरको मार्केटसँग कसरी कनेक्ट गराउने? Most of the world doesn't even know there are people who code in Nepal. Tech बनाउँछ भने त पर जस्ट नेपालमा जस्तो लाइक आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स नै भएको थियो. Obviously there is so much of diaspora in US and Australia and everything. UC Berkeleyमा when I was there for an event एकजना मान्छे आउनुभयो अनि when my fellow introduced me he's from Nepal, he looked me as if he was seeing a yeti. That is the perception of the global market for tech talent here in Nepal. So त्यो कुरा चाहिँ टेकले चेन्ज गर्ने स्लोली हुन्छ but then government can change it a lot more faster because they have those connections. I want to be able to make, not personally, I want to make sure that Nepal makes boatload of money out of this, billions and billions, to pool of people छ नि त, त्यो pool of people हुने बित्तिकै Amit, if we have 5,000 of Amits,
we're golden. I know. I'm sure we'll make $1 billion easy. Yeah. I know. So मैले चाहिँ त्यो thought process बाट सोचिरहेको छु कि हुन्छ नि all across नेपालबाट if you can find 1000 Amit, होइन 1000 Shreyas, हुन्छ नि होइन 1000 Tishas, then we're good to go. मैले चाहिँ त्यसरी सोचिरहेको छु कि म I'm still in the call center model कि होइन even if it's data entry हुन्छ नि. No, I think we'll find it. I think bigger problem चाहिँ when we find it, what they do on an everyday basis so that they can compete globally भन्ने चाहिँ अर्को क्वेसन होला कि. So potential त छ definitely because the guy was studying in Trinity, went to Caltech and is doing a YC startup. त्यो इकोसिस्टम चाहिँ अलि छैन कि हामीसँग. सो त्यो इकोसिस्टम कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ in some sense चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट आउन एकदमै जरुरी छ होइन. अदरवाइज इट्स भेरी डिफिकल्ट. Alright, interesting, man. Good talk, boys. No, this is fun, yeah. I could talk on for thousands of years. होइन यस्तो हुन्छ कि यस्तै कन्भर्सेसनबाट निस्किने हो कि होइन maybe who knows, man. होइन we'll build one. होइन I'm interested. होइन मलाई फेरि BPO खोल्नु मन लाग्यो. America shift, Australia shift, Canada shift. God knows how many shifts. But interesting. Anything I missed out that you guys want to talk about? Story birdie देखाइदिनु न डोमेन भन लास्टमा सोधि नै रहेछ नि त के डोमेन भन त स्टोरी बर्डी स्पेलिङ BIRDIE देखाऊ .com चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु होइन त्यो होइन BIRDIE.com हो अर्को नदेखाऊ है भेरी न्यू के गाइज 3 दिन भयो माथि गएर URL मै पेस्ट हानौँ त URL मै हान्नु STORY. Thank you. Professional AI storyboarding. So any directors, any producers, त्यस्तै खाले जसलाई चाहिएको छ होइन just go and look for it. Yes. All right, boys. Thank you so much for coming. Love you. Thank you so much.